शक्तिधरस्वधाम्न अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादि प्राणां नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं व्यासाय अप्रतिमेतिहासरचनोल्लासाय दुर्वादिनां त्रासाय आसकराय सत्सुकृतविश्वासाय दुषद्विषे भासायामुनरम्यतो यसदृशयासाय नमस्ते दासाय भयदाय मध्वगुरुवासाय तुभ्यं नमः व्यासाय भवनाशाय श्रीशाय गुणराशये हृद्याय शुद्धविद्याय मध्वाय च नमो नमः अहं भजे मुदा भजे हृदा भजे सदां भजे कृतालयं कृपालयं हरेः अच्युतालयं हरे वक्षस्थले दृष्ट्वा श्रियं विस्मितवानहं पार्श्वोर्वयोर्देवीं करे चामरधारिणीं भुजगभोगाभं उद्यम्य हृद्यं निजभुजं दक्षिणं लक्षणाढ्यं ललितमुद्रिक्तविज्ञानमुद्रं भज भजमनन्तमित्यमलबन्धं प्रणतवां प्राणिनां प्राणनाथं प्रणतविक्रीणये पूर्णबोधं गुरुमखिलगुणगणं सद्गुणैकादिवासं शमदमपरिनिष्टं सत्त्वनिष्ठं वरिष्ठं सकलसुजनशिष्टं नित्यनिर्धूतकष्टं अयमुखवदनिष्ठं मां भजन्तु प्रपन्नाः विमलसकलगात्रं शुद्धकैवल्यपात्रं शिवगुणगणसान्द्रं भूमिभूषामणीन्द्रं विदितसकलशास्त्रं साधुचित्तं यतीन्द्रं तुरगवदनभाजं नौमि सद्वादिराजं मायी भवैरिणे मध्वरात्रन्तवनचारिणे वचोनकरिणे वादिराजकेसरिणे नमः कामधेनुर्यथा पूर्वं सर्वाभीष्टफलप्रदा तथा खलु वादिराजः श्रीपादो विष्टदस्तताम् ओं नमो वादिराजाय दीर्घदारिद्र्यघातिने राजभोगप्रदाते च नमोऽस्तु जयदायिने कुलव्यास हयग्रीव पादाब्धिपरिसेवकः भावी वायुः वादिराजः कल्पद्रुक्कामवस्तुनः भूतराज नमस्तुभ्यं वादिराज गुरुप्रिय विद्राव्य सर्वबाधाम्नः सदा त्वं रक्षणं कुरु पूज्याय राघवेन्द्राय सत्यधर्मरताय च भजतां कल्पवृक्षाय नमतां कामधेनुवे वंदे वृंदावनाचार्यं हयग्रीवं भजे राजपादाम्बुजासक्तम् आनन्दगिरिकानने भवतो दशवर्षाणि पापोऽहं येन पाटितः नमः विश्वोत्तमतीर्थाख्यः नमस्ते प्रशान्तरूपिणे मध्वमानवसेवार्थं त्यक्तुं सर्वस्वं सदा वादिराजरुजुत्वं च असाध्यां साधयान् मुहुः रामध्यानसमासक्तं मध्वशास्त्रप्रवक्तारं सुपराय शर्मणं वन्दे विद्यागुरुं मम नमस्ते गुरुवे तुभ्यं गुरुराजाय तेजसे तस्य वाकमृतं हन्ति विषं संसारसंज्ञकम् आपादमौलिपर्यन्तं गुरूणामाकृतिं स्मरे तेन विघ्नाः प्रणश्यन्ति सिद्धन्ति च मनोरथाः पृथ्वीमण्डलमध्यस्थाः पूर्णबोधमतानुगाः वैष्णवा विष्णुहृदयाः तान् नमस्ये गुरुं मम समस्त सन्मङ्गलानि भवन्तु। दिवाकरं दीप्तसहस्ररश्मिं तेजोमयं जगतः कर्मसाक्षिम् अंशुं भानुं सूर्यम् आद्यं ग्रहाणं रविं सदा शरणमहं प्रपद्ये भानो दिवाकर आदित्य मार्ताण्ड जगतां पते अपां निधे जगद्रक्षा भूतभावन भास्कर विष्णो हंसादिभूतेश आदिमध्यान्त भास्कर प्रसादात् तव सम्पूर्णम् अर्चनं यदि अस्तु मे सूर्यग्रहणतुल्यातु शुक्लमाघस्य सप्तमी अरुणोदय वेलायां तत्र स्नानं महाफलಂ। ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಪರಮ ಪವಿತ್ರವಾದಂತಹ ರಥಸಪ್ತಮಿಯ ಪರ್ವಕಾಲ. ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ರಥಸಪ್ತಮಿಯ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಬ್ರಹ್ಮಪುರಾಣ, ಬೃಹನ್ನಾರದೀಯ ಪುರಾಣ, ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಪುರಾಣ, ಸ್ಕಾಂದ ಪುರಾಣ, ವಾಮನ ಪುರಾಣ, ಈ ಎಲ್ಲ ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ರಥಸಪ್ತಮಿಯ ಮಹಾತ್ಮೆ ಏನು ವಿಶದವಾಗಿ ತಿಳಿಯಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಕ್ಷೇಪವಾಗಿ ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ತದನಂತರದಲ್ಲಿ ಆಚಾರ್ಯರ ಅಪೂರ್ವವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಚರಿತ್ರೆಯ ವಿಶೇಷ ಅಂಶಗಳನ್ನು ನೋಡುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡೋಣ. ಮಾಘ ಮಾಸದ ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷದ ಸಪ್ತಮಿ, ಇದನ್ನು ರಥಸಪ್ತಮಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಂತ, ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಅಚಲಾ ಸಪ್ತಮಿ ಅಂತಲೂ ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಸರು ಅಂತ ಬೃಹನ್ನಾರದೀಯ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳ್ತದೆ. ಅಚಲಾ ಸಪ್ತಮಿ ಬದರಿಯ ಎಲೆಗಳಿಂದ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವುದು ಅಂತ, ಅರ್ಕ ಎಲೆ, ಎಕ್ಕದ ಎಲೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅದು. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದರೆ ಬದರಿ ಎಲೆಗಳಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿರಿ. ಬದರಿ ಹಣ್ಣಿನಂತೆ ಅಚಲವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಲೋಕ
ಲಭಿಸ್ತದೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದು ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣಕ್ಕೆ ತುಲ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರ್ವಕಾಲ ಅಂತ ಬೃಹನ್ನಾರದೀಯ ಪುರಾಣ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ ತುಲ್ಯಾತು ಶುಕ್ಲಮಾಗಸ್ಯ ಸಪ್ತಮಿ ಅರುಣೋದಯ ವೇಲಾಯಂ ತತ್ರ ಸ್ನಾನಂ ಮಹಾಫಲಂ. ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣದಲ್ಲಿ ಸಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದರೆ ಹೇಗೆ ಅಮೋಘವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫಲ ಬರ್ತದೆ, ಅದರಂತೆ ರಥಸಪ್ತಮಿ ಎಂದು ಸಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅರುಣೋದಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದವನಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫಲ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೊಂದು ಚಿಕ್ಕ ಕಥೆ ಇದೆ ಸ್ಕಾಂದ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ. ಕಾಂಬೋಜ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಶೋವರ್ತ್ಮ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ರಾಜ ಇದ್ದ. ಅವನಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಮಕ್ಕಳಾಗಲಿಲ್ಲ. ಬಹಳ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟ. ಹಿಂದಿನವರೆಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಹಳ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಂದ್ರದೇವತಾಕವಾದ ಯಾಗವನ್ನು ಮಾಡುವುದು, ಪುತ್ರಕಾಮೇಷ್ಟಿ ಯಾಗ ಮಾಡುವುದು, ಬಹಳ ಕಾಲ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡುವುದು, ಹೀಗೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅವ ತುಂಬ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟ. ಯಾರ್ಯಾರು ಏನೇ ಹೇಳಿದ್ರೋ ಎಲ್ಲ ವ್ರತಾನುಷ್ಠಾನವನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ಮಾಡಿದ. ಅವನ ವೃದ್ಧಾಪ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೊಂದು ಗಂಡು ಮಗು ಆಯಿತು. ಗಂಡು ಮಗು ಆಯಿತು ಅಂತ ಬಹಳ ಸಂತೋಷಪಟ್ಟ. ಆದರೆ ಹುಟ್ಟುತ್ತಾ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಮಗುವಿಗೆ ರೋಗ, ಒಂದಲ್ಲ ಎರಡಲ್ಲ ಸುಮಾರು ರೋಗಗಳು ಮಗುವಿಗೆ ಬಾಧಿಸ್ತಾ ಇವೆ. ಮಹಾರೋಗಿಷ್ಠವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಗು ಹುಟ್ಟು ಬಿಡ್ತು ಅಂತ ಬಹಳ ಅವನಿಗೆ ಪೇಚಾಟವಾಯಿತು. ಅವನ ಕುಲಗುರುಗಳನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಾನೆ. ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಕೈ ನೀರು ಹೋದಾಗಲೇ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ಜನ ಹೋಗುವುದು. ಈಗಿನ ಕಾಲದ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಅಲ್ಲ, ಹಿಂದಿನವರು ಅದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಹೀಗಾಯಿತು ಅಂತ ಒಂದು, ಜೊತೆಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ಏನು ಎರಡು ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಲ್ಲ. ಸ್ವಾಮಿ, ನನಗೆ ಇಷ್ಟು ದಿನ ಮಗು ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಈಗ ಮಕ್ಕಳಾಯಿತು. ಮಕ್ಕಳಾಗಿದ್ದರಿಂದ ನನಗೆ ವೃದ್ಧಾಪ್ಯದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ರೋಗಿಷ್ಠನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಗ ಹುಟ್ಟುಬಿಟ್ಟ. ಇವೆರಡಕ್ಕೂ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತ ಅವ ತನ್ನ ಕುಲಗುರುಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಅದಾತ ವಿಭವೇ ಯಸ್ಮಾತ್ ತಸ್ಮಾತ್ ಸ ವ್ಯಾಧಿತೋ ಭವತ್ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳಿದರಂತೆ. ಅವ ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿಯೂ ರಾಜನಾಗಿದ್ದ ಯಶೋವರ್ತ್ಮ, ಆದರೆ ದಾನವನ್ನೇ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ನಾವು ಅದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ದಾನಂ ಧ್ರುವಂ ಫಲತಿ ಪಾತ್ರ ಗುಣಾನುಕೂಲ್ಯ. ಆಚಾರ್ಯರ ಅಪೂರ್ವವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯಬೇಕಾದ ಅಂಶಗಳು ರಥಸಪ್ತಮಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಅದು ಮೈಗೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಮೇಳೈಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತವೆ ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಇದೊಂದು ವಿಶೇಷ. ಯಶೋವರ್ತ್ಮ ರಾಜ ದಾನವನ್ನೇ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ವಂತೆ. ಅವ ರಾಜನಾಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಯಾರು ದಾನ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಗರುಡ ಪುರಾಣ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಪುತ್ರ ಅನ್ನುವುದು ಒಂದು ದಾನವೇ ಅಲ್ವಾ. ಭಗವಂತ ನಮಗೆ ಪುತ್ರತ್ವೇನ ನಮ್ಮ ಯೋಗ್ಯತಾನುಸಾರವಾಗಿ ಯೋಗ್ಯರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅನ್ನದೇ ನೋಡ್ತಿದ್ವಿ. ಲಾಭಪ್ರದ ಭವಂತೇಕೆ, ಲಾಭಪ್ರದವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕೊಡುವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ದಾನ ಮಾಡಿದ್ರ ಪ್ರತಿಫಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ವಯಸ್ಸಾದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಾಯಿತಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ, ಅವನು ರಥಸಪ್ತಮಿ ವ್ರತವನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡುವವರನ್ನ ನೋಡಿದ್ದನಂತೆ ದೂರದಿಂದ. ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇವರು ಅಂತ ನೋಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕುತೂಹಲದಿಂದ ಅದನ್ನು ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದನಂತೆ. ಆ ಒಂದು ಫಲದಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಾಯಿತು. ಅದರ ದಾನ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನಿಗೆ ರೋಗಿಷ್ಠ ಮಕ್ಕಳಾಯಿತು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದಾತ ವಿಭವೇ ಯಸ್ಮಾತ್ ತಸ್ಮಾತ್ ಸ ವ್ಯಾಧಿತೋ ಭವತ್ ರೋಗೀಣಾಂಚ ದರಿದ್ರಾಣಂ ಸರ್ವ ಸಂಪತ್ಪ್ರದಾಯಕಂ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕಡೆಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ, ಅದಕ್ಕೆ ರಥಸಪ್ತಮಿಯ ಮಹಾತ್ಮೆಯನ್ನು ಕೇಳು, ರಥಸಪ್ತಮಿ ವ್ರತವನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡು, ನಿನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಇರುವ ರೋಗ ಹೋಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಗುರುಗಳು. ಮಾಘ ಮಾಸದ ಶುಕ್ಲ ಸಪ್ತಮಿ ಈ ವ್ರತವನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಈ ವ್ರತದ ಆಚರಣೆ ಪ್ರಾಯ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಿಂತು ಹೋಗಿದೆ. ಕೆಲವು ಕಡೆ ಕೆಲವರು ಮಾತ್ರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಇನ್ನು ರಥಸಪ್ತಮಿ ಆಚರಣೆ ಎನ್ನುವುದು ನಮಗೆ ತಿಳಿದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಬೆಂಗಳೂರಿನಂತಹ ನಗರದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಮೈಸೂರು ಯಾವ ದೊಡ್ಡದೊಂದು ನಗರದಲ್ಲಿ ಇದರ ಆಚರಣೆ ಮಾಡುವುದು ಬಹಳ ಕಮ್ಮಿ. ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಷಷ್ಠಿ ಹಿಂದಿನ ದಿನ ಬಿಳಿ ಎಳ್ಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನದಿ ತೀರದಲ್ಲಿ ಅವತ್ತು ವಾಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಹಿಂದಿನ ದಿನ ಬಿಳಿ ಎಳ್ಳಿನ ಸಹಿತವಾಗಿ ಮೈ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಬಿಳಿ ಎಣ್ಣನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಲೇಪಿಸಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಷಷ್ಠಿಯ ದಿನವೂ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಬೇಕು. ಷಷ್ಠಿ ದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬಿಳಿ ಎಳ್ಳಿನಿಂದ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಅವತ್ತು ನದಿ ತೀರದಲ್ಲಿ ಉಳಿಯಬೇಕು ಅಂತ. ಋಷಿ ತರ್ಪಣ, ದೇವತಾ ತರ್ಪಣಾದಿಗಳನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ಸೂರ್ಯ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತಿದೆ. ಸೂರ್ಯ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿರುವುದು ಕಮ್ಮಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ವಿಷ್ಣುವಿನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇದ್ದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಸ್ವಾತ್ ವಿಷ್ಣುವಿನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸೂರ್ಯ ರಥವನ್ನು ಬರೆಯಬೇಕಂತೆ ನದಿ ತೀರದಲ್ಲಿ. ಮರಳಿನಿಂದಲೋ ಅಥವಾ ರಂಗೋಲಿಯಿಂದಲೋ ಸೂರ್ಯ ರಥವನ್ನು ಬರೆದು ಆ ಸೂರ್ಯ ರಥದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಧ್ಯಾಯತ್ ಸದಾ ಸವಿತೃಮಂಡಲ ಮಧ್ಯವರ್ತಿ ಅಂತ ಏನು ಆಚಾರ್ಯರು ನರಸಿಂಹ ಪುರಾಣದ ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರದ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯನಾದಂತಹ ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣನ ಒಂದು ಚಿತ್ರಣ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ನಾರಾಯಣ ಸರಸಿಜಾಸನ ಸನ್ನಿವಿಷ್ಟ ಅದೊಂದು ಚಿತ್ರವನ್ನು ಬರೆದು
ಅಲ್ಲಿ ಶುಕ್ಲ ಪುಷ್ಪ ಮತ್ತು ರಕ್ತ ಪುಷ್ಪ ಅಂತ. ಅದು ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷದ ಸಪ್ತಮಿಯ ದಿನ ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡುವುದು, ಅದು ಬಿಳಿ ಹೂವಿನಿಂದ. ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷದ ಸಪ್ತಮಿಯ ದಿನ ಪೂಜೆ ಮಾಡುವುದು ಕೆಂಪು ಹೂವಿನಿಂದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದರ ರಥಸಪ್ತಮಿಯ ದಿನ ಎರಡರಿಂದಲೂ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ, ಎರಡರಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಆ ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣನನ್ನು ಅರ್ಚನೆ ಮಾಡಿ ಅವನನ್ನು ಒಂದು ಕಲಶ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಂತೆ. ಕಲಶದಲ್ಲಿ ಪವಿತ್ರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನದಿಯ ಜಲವನ್ನು ತುಂಬಿಸಿ ಆ ಕೃಷ್ಣೇನ ರಥಸ ವರ್ತಮಾನೋ ನಿವೇಶಯನ್, ಇದೊಂದು ವೇದ ಮಂತ್ರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಋಗ್ವೇದದಲ್ಲಿ. ಆ ವೇದ ಮಂತ್ರದಿಂದ ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣನನ್ನು ಆವಾಹನೆ ಮಾಡಿ ಆ ಕಲಶದಲ್ಲಿರುವ ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣನಿಗೆ ಷೋಡಶೋಪಚಾರ ಪೂಜಾದಿಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ, ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಅವತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ತೈಲದಿಂದ ಮಾಡಿದಂತಹ ಯಾವ ಪದಾರ್ಥವನ್ನೂ ತಿನ್ನದೆ, ಎಣ್ಣೆ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಅವತ್ತು ತಿನ್ನದೆ, ಅವತ್ತಿನ ದಿನ ಬರೀ ತೈಲವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸದೇ ಇರುವಂತಹ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಭುಂಜಿಸಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ ಭೋಜನವನ್ನು ಮಾಡಿಸಿ, ಅವತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಅರುಣಪ್ರಶ್ನ ಅಂತಿದೆ ಋಗ್ವೇದ ಮತ್ತು ಯಜುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ಸೂರ್ಯಾಥರ್ವ ಶೀರ್ಷ ಅಂತಿದೆ, ಆಮೇಲೆ ಸೂರ್ಯವರ್ಗ ಅಂತಿದೆ. 3 ಸೂರ್ಯ ನಾರಾಯಣನನ್ನ ಕುರಿತು ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡುವಂತಹ ವೇದದ ಮಂತ್ರಗಳು. ಅದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಫಲತಾಂಬೂಲಾದಿಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಊಟವನ್ನು ಮಾಡಿಸಿ ರಾತ್ರಿ ಜಿತೇಂದ್ರಿಯನಾಗಿದ್ದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅರುಣೋದಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಪ್ತಮಿಯ ದಿನ ಎದ್ದು ಎಳ್ಳು, ಅಕ್ಕಿ, ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ, ಬದರಿ ಎಲೆ ಮತ್ತು ಅರ್ಕ ಎಲೆ, ಅದು ಬದರಿ ಎಲೆ ಮತ್ತು ಎಕ್ಕದೆಲೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀವಲ್ಲ, ಅದು ಇವುಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮೈಗೆ ಲೇಪಿಸಿಕೊಂಡು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ಅರ್ಘ್ಯವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಾರೆ. ಸಪ್ತಮಿಯ ದಿನ ಉಪವಾಸ ಇರಬೇಕಂತೆ. ಸತಿ ಏಕಾದಶಿ ದಿನ ಉಪವಾಸ ಇರಲ್ಲ, ಹೋಗಿ ಆಚಾರ್ಯ ಒಳ್ಳೆ ಅಂತಾರೆ. ಸಪ್ತಮಿಯ ದಿನ ಪೂರ್ತಿ ನಿರಾಹಾರವಾಗಿದ್ದು ಅಷ್ಟಮಿಯ ದಿನ ಪಾಲನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಸಪ್ತಮಿಯ ದಿನ ಯಾರಿಗೆ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇರ್ತದೆ, ಯಾರಿಗಾಗ್ತದೆ, ಬೆಳ್ಳಿ ರಥವನ್ನು ಅವತ್ತು ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣನಿಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಬೆಳ್ಳಿ ರಥ ಎಲ್ಲ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡುವಷ್ಟು ಈಗಿಲ್ಲ. ಬೆಳ್ಳಿ ರೇಟು ಕೂಡ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಚಿನ್ನದಷ್ಟು. ಅದಕ್ಕೆ ರಂಗೋಲಿಯಿಂದ ಬೆಳ್ಳಿಯ ರಥವನ್ನು ಬರೆದು ಆ ರಥದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಂಚಲೋಹದ ಕೃಷ್ಣ ಒಂದು ಬದ್ರಿನಾರಾಯಣನನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿ, ಬದ್ರಿನಾರಾಯಣನನ್ನು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿ ಆವಾಹನಾದಿ ಷೋಡಶೋಪಚಾರ ಪೂಜಾದಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸೌರ ಸೂಕ್ತಾದಿಗಳನ್ನು ಪಠಿಸಿ ತದನಂತರದಲ್ಲಿ ಕುಂಕುಮ ಪುಷ್ಪ ರಕ್ತವಸ್ತ್ರಗಳಿಂದ ಪೂಜಿಸಿ ಅವತ್ತು ಆ ರಥದ ಸಮೇತವಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಪ್ರತಿಮೆ ಏನಿಟ್ಟಿರ್ತೀರಿ ಅದಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆ ದಕ್ಷಿಣೆ, ಒಳ್ಳೆ ತಾಂಬೂಲಾದಿಗಳನ್ನಿಟ್ಟು ಯೋಗ್ಯನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಿಗೆ ಅದನ್ನು ದಾನ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಾರೆ. ಅವತ್ತಿನ ದಿನ ಉಪವಾಸ. ಅವತ್ತು ಸಾಯಂಕಾಲದಲ್ಲಿ ಉಪವಾಸವಿದ್ದು ಮಾರನೇ ದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಪುನಃ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ರಥವನ್ನು ಬರೆದು ಅಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ರಥ ಬರೆದು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ನಾರಾಯಣನ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ಇಡುವುದು ಅಥವಾ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ಬರೆಯುವುದು ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣನ ರಚಿಸಿ ತಾನೂ ಊಟ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಮನೆ ಮಂದಿಗೆಲ್ಲ ಊಟ ಮಾಡಿಸುವುದು ಅಂತ. ಅವತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕೆಂಪು ಮಕುಟ ಎರಡು ಅದನ್ನು ದಾನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಭಾನೋ ದಿವಾಕರಾದಿತ್ಯ ಮಾರ್ತಾಂಡ ಜಗತಾಂಪತೆ ಅಪಾಮ್ನಿದೆ ಜಗದ್ರಕ್ಷ ಭೂತಭಾವನ ಭಾಸ್ಕರ ವಿಷ್ಣೋ ಹಂಸಾದಿ ಭೂತೇಶ ಆದಿಮಧ್ಯಾಂತ ಭಾಸ್ಕರ ಪ್ರಸಾದಾತ್ ತವ ಸಂಪೂರ್ಣಂ ಅರ್ಚನಂ ಯದಿಹಾಸ್ತು ಮೇ ಅಂತ ಇದೊಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ಸೂರ್ಯ ರಥವನ್ನೇನಿದೆ ಅದನ್ನು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಅವರ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನು ಯಶೋವರ್ತಂ ರಾಜನ ಕೈಲಿ ಮಾಡಿಸಿದರಂತೆ ಕುಲಗುರುಗಳು. ಅದು ಮಾಡಿದ್ದರ ಪ್ರತಿಫಲವಾಗಿ ಅವನ ಮಗನಿಗೆ ಇದ್ದಂಥ ರೋಗಾದಿಗಳೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಹೋಗಿ ಅವ ಒಳ್ಳೆಯ ಸದೃಢನಾದ ಅವ ರಾಜ್ಯವನ್ನಾಡಿದ ಕಾಂಬೋಜ ರಾಜ್ಯವನ್ನ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಅಚಲಾ ಸಪ್ತಮಿ ವ್ರತ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ವಾಮನ ಪುರಾಣ, ಬ್ರಹ್ಮಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಥೆ ಇದೆ. ಇಂದುಮತಿ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ವೇಶ್ಯಾಸ್ತ್ರೀ. ಅವಳಿಗೆ ಹುಟ್ಟಿನಿಂದ ವೇಶ್ಯಾಸ್ತ್ರೀ, ಅವಳೇನು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಬಂದದ್ದೇನಲ್ಲ, ವೈಶ್ಯ ಒಂದು ವಂಶದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುಬಿಟ್ಲು. ಹಾಗಾಗಿ ಅವಳಿಗೆ ಆ ಒಂದು ಕರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಇರಲಿಲ್ಲ, ವೇಶ್ಯ ಕರ್ಮವನ್ನು. ಏನು ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಯಾರು ನೋಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದೇ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡುತ್ತಾರೆ. ಯಾರನ್ನ ಹತ್ರ ಹೋಗುವ ಹಾಗಿಲ್ಲ, ಅವರಿಂದ ಈ ಒಂದು ಜನ್ಮದಿಂದ ಪಾರಾಗುವಿಕೆ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಕೇಳುವ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಏನು ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಬಹಳ ಚಿಂತೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆ. ಅವಳ ಪುಣ್ಯದ ಫಲವೋ ಏನು, ವಸಿಷ್ಠ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ಬರ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ. ವಸಿಷ್ಠ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ಬಂದಾಗ ದೂರದಿಂದ ವಸಿಷ್ಠರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ್ಲು. ವಸಿಷ್ಠರ ಹತ್ರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ಸ್ವಾಮಿ ನನಗೆ ಈ ವೇಶ್ಯಾವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಈ ವಂಶದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟು ಬಂದು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ವೇಶ್ಯಾವೃತ್ತಿಯಿಂದ ನಾನು ಹೇಗೆ ನಿರ್ಗಮನವಾಗಬೇಕು,
ಇದರಿಂದ ಬಂದಂಥ ಪಾಪವನ್ನು ಹೇಗೆ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅನ್ನುವುದನ್ನು ನನಗೆ ನೀವು ಉಪದೇಶ ಮಾಡಬೇಕು. ಏನು ಮಾಡಿದರೆ ನನಗೆ ಮುಂದೆ ಈ ವೇಶ್ಯ ವೃತ್ತಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಜನ್ಮ ಬರುವುದಿಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ವೇಶ್ಯಾವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಪಾಪಗಳೆಲ್ಲವೂ ಹೇಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ ಅನ್ನುವುದನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ ವಸಿಷ್ಠರು ಜ್ಞಾನದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಅತಿ ಜಿಪುಣತನವನ್ನು ಮಾಡಿದವರಿಗೆ, ಒಂದು ದಾನ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದವರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ದಾನ ಮಾಡುವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಲೋಭದಿಂದ ಅತಿ ಜಿಪುಣತನವನ್ನು ಮಾಡಿ ತಮ್ಮ ಯೋಗ್ಯತೆ ಏನಿದೆ ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಬಹಳ ಕಮ್ಮಿ, 1,000 ರೂಪಾಯಿ ದಾನ ಮಾಡುವ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಒಬ್ಬನಿಗೆ, ಅವ 1 ರೂಪಾಯಿ ದಾನ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಅಂತ, ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಅವರು ವೇಶ್ಯೆಯರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುತ್ತಾರೆ ಅಂತಿದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದನ್ನು ಅವರು ಹೇಳಿ ಆ ಇಂದುಮತಿ ಎನ್ನುವಂತಹ ಆ ವೇಶ್ಯೆಗೆ ಈ ರಥಸಪ್ತಮಿಯ ದಿನದಂದು ಮಾಡುವ ಅಚಲಾ ಸಪ್ತಮಿ ವ್ರತವನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಉಪದೇಶ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ, ಮೊದಲನೇದು ಸಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವುದು, ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣನನ್ನು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುವುದು. ಎರಡೇ, ಸಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ, ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣನ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುವುದು. ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿ ಮಂತ್ರ, ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣನ ಮಂತ್ರ, ಅದನ್ನು ಅವರಿಗೇನು ಯೋಗ್ಯತೆ ಇದೆಯೋ ಆ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಉಪದೇಶ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ಉಪದೇಶ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣನಿಗೆ ಸರ್ವಸ್ವವನ್ನು ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡುವುದು ಅಂತ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿ ಅವಳು ದೇಹತ್ಯಾಗವನ್ನು ಮಾಡಿದಳಂತೆ. ದೇಹತ್ಯಾಗವನ್ನು ಮಾಡಿ ಮುಂದೆ ಅವಳು ಋಷಿ ಪತ್ನಿಯಾಗಿ, ಋಷಿ ಪುತ್ರಿಯಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದಳು ಅಂತ ಆ ಪುರಾಣ ಹೇಳ್ತದೆ. ಮಾಗಸ್ಯ ಸಿತ ಸಪ್ತಮ್ಯಾಂ ಸರ್ವಕಾಮ ಫಲಪ್ರದಾಂ ರೂಪ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಜನನೀಂ ಸ್ನಾನಂ ಕುರು ವರಾನ ನೀಡು. ವಸಿಷ್ಠರ ಮಾತು. ಷಷ್ಠಿ ದಿನದ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಏನನ್ನೂ ತಿನ್ನದೆ ಉಪವಾಸವಿದ್ದು ಸಪ್ತಮಿ ದಿನ ಅರುಣೋದಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎದ್ದು ನದ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೇಗೆ, ಯಾವಾಗ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಬೇಕು? ಅಚಲಾ ಸಪ್ತಮಿ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಕರೀತಾರೆ ಅಂದರೆ, ವ್ಯಾಲಾಂಬು ಪಕ್ಷ ವಿಶ್ಚೈವ ಜಲಗೈಹಿ ಮತ್ಸ್ಯಕಶ್ಯಪೈಹಿ ನಕೇನ ಚಾಲ್ಯತೆ ಯಾವತ್ ತಾವತ್ ಸ್ನಾನಂ ಸಮಾಚರೇತ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ವಸಿಷ್ಠರು. ಮೀನು ಮತ್ತೆ ಇತರ ಜಲಚರ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ನೀರನ್ನು ಕಲಕುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಬೇಕಂತೆ. ಅದು ಒಳಗಡೆ ಮೀನಿರುತ್ತದೆ, ಅದು ಕಣ್ಣು ಬಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಮೀನು ಅಲ್ವಾ. ಜಲಚರ ಪ್ರಾಣಿಗಳೆಲ್ಲ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಿದ್ದೆಗೆ ಜಾರಿರ್ತವೆ. ಅವು ನಮ್ಮಷ್ಟು ಸೋಂಬೇರಿಗಳಲ್ಲ, ಅವೆಲ್ಲ ಸಕಾಲಕ್ಕೆ ಎದ್ದು ಬಿಡ್ತವೆ. ಅವೆಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಏನು ಅಂದರೆ ಒಂದು 3:30-4 ಗಂಟೆ ಒಳಗಡೆ ಎದ್ದು ಬಿಡುತ್ತವೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಹೋಗಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನದಿಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ, ಅವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಅಚಲಾ ಸಪ್ತಮಿ ಅಂತ, ನೀರು ಚಲಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವುದು. ವ್ಯಾಲಾಂಬ ಪಕ್ಷಭಿಶ್ಚೈವ ಜಲಗೈಹಿ ಮತ್ಸ್ಯಕಶ್ಯಪೈಹಿ ನಕೇನ ಚಾಲ್ಯತೆ ಯಾವತ್ ತಾವತ್ ಸ್ನಾನಂ ಸಮಾಚರೆ. ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವುದು, ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ನಿಂತುಕೊಂಡು ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣ ಉದಯಿಸುವವರೆಗೂ ಕೂಡ, ಸೂರ್ಯ ಉದಯವಾಗುವವರೆಗೂ ಕೂಡ ಈ ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣನ ಜಪ ಅಂತ, ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣನ ಜಪ, ಸೂರ್ಯನ ಅಂತರ್ಗತನಾದಂತಹ ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣ ಅವನು ಜಪವನ್ನು ಮಾಡುವುದು. ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಜಪವನ್ನು ಮಾಡಿ ತದನಂತರದಲ್ಲಿ ಪತಿ ಅಂತರ್ಗತನಾದ, ಪತಿ ಇದ್ದರೆ, ಪತಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಪಿತೃ ಅಂತರ್ಗತನಾದ ಅಥವಾ ಗುರು ಅಂತರ್ಗತನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅದನ್ನು ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡುವುದು. ಗುರು ಅಂತರ್ಗತನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವರ ಬಿಂಬಮೂರ್ತಿಯಾದ ಭಗವಂತ, ನನ್ನ ಬಿಂಬಮೂರ್ತಿಯಾದ ಭಗವಂತ ಒಂದೇ ಎನ್ನುವ ಧ್ಯಾನದಿಂದ, ಹಾಗೆ ಒಂದು ಅನುಸಂಧಾನದಿಂದ ಅದನ್ನು ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡುವುದು ಅಂತ, ಹೀಗೆ ಒಂದು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಮಾಡುವುದು ಅಂತ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಅವತ್ತಿನಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ರಥಸಪ್ತಮಿಯ ದಿನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದರೆ ಮುಂದಿನ ರಥಸಪ್ತಮಿಯವರೆಗೂ ಕೂಡ ಪ್ರತಿ ಸಪ್ತಮಿ, ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷದ ಸಪ್ತಮಿ, ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷದ ಸಪ್ತಮಿ, ಎರಡೂ ಸಪ್ತಮಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ವ್ರತವನ್ನು ಮಾಡುವುದು. ಅವತ್ತು ಉಪವಾಸವಿದ್ದು ಮಾರನೇ ದಿನ ಅಷ್ಟಮಿಯ ದಿನ ಹೇಗೆ ದ್ವಾದಶಿ ದಿನ ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡುತ್ತೇವೋ ಪಾರಾಯಣದೊಂದಿಗೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಪಾರಣ ಮಾಡುವುದು ಅಂತ ಇದನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವಳು ಹಾಗೆ ಮಾಡಿ ತನ್ನ ದೇಹವನ್ನು ತೊರೆದು ತಾನು ಉತ್ತಮ ದೇಹವನ್ನು ಪಡೆದು ತಾನು ಸಾಧಕಳಾಗಿ ತಾನು ತನ್ನ ಯೋಗ್ಯತಾನುಸಾರವಾಗಿ ಲೋಕವನ್ನು ಪಡೆದಳು ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪುತ್ರ ಸಪ್ತಮಿ ವ್ರತ ಅಂತಲೂ ಕರೀತಾರೆ. ಅಂತ ಪುತ್ರ ಸಪ್ತಮಿ ವ್ರತ, ಯಾರಿಗೆ ಸಂತಾನವೇ ಇಲ್ಲ, ಮಾಘಮಾಸೇತು ಶುಕ್ಲಾಯಂ ಸಪ್ತಮ್ಯಾಂ ಸಮುಪೋಷಿತಃ ಯಪೂಜಯತೆ ಮಾಂ ಭಕ್ತ್ಯಾ ತಸ್ಯಾಹಂ ಪುತ್ರತಾಂ ವ್ರಜೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನ ಮಾತೆ ಇದೆ ಅಂತ ಆದಿತ್ಯ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಮಾತಿದು. ಆದಿತ್ಯ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಆದಿತ್ಯನ ಬಾಯಲ್ಲೇ ಈ ಮಾತನ್ನು ವೇದವ್ಯಾಸ ದೇವರು ಹೇಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರು ಈ ರಥಸಪ್ತಮಿಯನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ, ರಥಸಪ್ತಮಿಯ ದಿನ ಉಪವಾಸವಿದ್ದು ಹಿಂದಿನ ದಿನ ಉಪವಾಸ ಇರಬೇಕು. ಈಗ ತ್ರಿದಿನ ವ್ರತ ಮಾಡದಂಗೆ ದಶಮಿಯಲ್ಲಿ 9, ಏಕಾದಶಿ ಪೂರ್ತಿ ದಿನ ಉಪವಾಸ, ಆಮೇಲೆ ದ್ವಾದಶಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಮಾಡಿ ಸೂರ್ಯನಂತರ್ಗತನಾದ ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣ ಭಾರತೀಯ ವಂಶಪಡ ಅಂತರ್ಗತನಾದವ ಅವನನ್ನು ಯಾರು ಅರ್ಚನೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ, ಅವನನ್ನು ಯಾರು ಷೋಡಶೋಪಚಾರ ಪೂಜಾದಿಗಳಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಜಪತಪಾದಿಗಳಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಅವನನ್ನು ಯಾರು ಪ್ರೀತಿಪಡಿಸ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಸೂರ್ಯನೇ ಮಗನಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿ ಬರ್ತಾನಂತೆ. ಅವ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ, ನಾನೇ ಮಗನಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿ ಬರ್ತೇನೆ. ಪ್ರಾಯ ಮಗುವಾಗುವಂತಹ ಯೋಗ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ ಅವರಿಗೆ
ಯಾರು ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ಹುಟ್ಟುವಂಥ ಯೋಗ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಯಪೂಜೆಯೇ ಮಾಂ ಭಕ್ತ್ಯಾ ತಸ್ಯಾಹಂ ಪುತ್ರತಾಂ ವ್ರಜೆ ಏವಂ ಚ ಉಭಯ ಸಪ್ತಮ್ಯಾಂ ಮಾಸಿ ಮಾಸಿ ಸುರೋತ್ತಮ ಯಸ್ತು ಮಾಂ ಪೂಜೆಯೇದ್ ಭಕ್ತ್ಯ ಮಾಸ ಪರ್ಯಂತ ಮಾದರಾತ್ ಪ್ರಯಚ್ಛಾಮಿ ಸುತಂ ತಸ್ಯ ಆತ್ಮನಿ ಹಿ ಅಂಗಸಂಭವಂ ಉಭಯೋರಪಿ ದೇವೇಂದ್ರ ಸುಪುತ್ರಂ ಲಭತೆ ವರಂ ಅಂತ ಇಂದ್ರದೇವರಿಗೆ ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣ ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿದಂಥ ಮಂತ್ರ ಇದು. ಹಾಗಾಗಿ ಅವತ್ತಿನಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡೋದು ಪುತ್ರ ಸಪ್ತಮಿ ವ್ರತ ಅಂದ್ರೆ ಅದೇ. ರಥಸಪ್ತಮಿಯ ದಿನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿ 1 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಪ್ರತಿ ಸಪ್ತಮಿ ದಿನವೂ ಕೂಡ ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಈಗ ವ್ಯಾಲ ಅಂಬು ಪಕ್ಷವಿಶ್ಚೈವ ಜಲಗೈಹಿ ಮತ್ಸ್ಯಕಶ್ಚಪೈಹಿ ನಕೇನ ಚಾಲ್ಯತೆ ಯಾವತ್ ತಾವತ್ ಸ್ನಾನಂ ಸಮಾಚರೆ. ಸ್ನಾನಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನೀರು ಇನ್ನು ಮೀನು ಮತ್ತೆ ಜಲಚರ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಕದಡುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವುದು, ಜಪವನ್ನು ಮಾಡುವುದು, ಸೂರ್ಯ ಉದಯಿಸುವವರೆಗೂ ಕೂಡ ಜಪಾದಿಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದು. ಹೀಗೆ ಒಂದು ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷ ಮತ್ತು ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷದ ಅಷ್ಟಮಿ ಸಪ್ತಮಿ ದಿನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಉಪವಾಸವಿದ್ದು 3 ದಿನದ ವ್ರತ, ಷಷ್ಠಿ ದಿನ ಅರ್ಧ ಉಪವಾಸ, ಸಪ್ತಮಿ ಪೂರ್ತಿ ಉಪವಾಸ, ಅಷ್ಟಮಿ ದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಪಾಲನೆ ಮಾಡುವುದು ಅಂತ ಹೀಗೆ 1 ವರ್ಷ ಪರ್ಯಂತವಾಗಿ ಯಾರು ಮಾಡುತ್ತಾರೋ ಅವರಿಗೆ ಸೂರ್ಯನೇ ಮಗನಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿ ಬರ್ತೇನೆ ಅಂತ ಅವ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರಯಚ್ಛಾಮಿ ಸುತಂ ತಸ್ಯ ಆತ್ಮನಿ ಅಂಗಸಂಭವಂ, ನಾನೇ ಅವರಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿ ಅವರ ಗರ್ಭವನ್ನು ನಾನು ಹುಟ್ಟು ಬರ್ತೇನೆ. ಉಭಯೋರಪಿ ದೇವೇಂದ್ರ ಸುಪುತ್ರಂ ಲಭತೆ ವರಂ ಅಂತ ಇದು ಸೂರ್ಯನ ಮಾತು ಆದಿತ್ಯ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಪ್ರಮೇಯ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ವಿಷ್ಣು ಧರ್ಮೋತ್ತರ ಅನ್ನುವ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಮಹಾಭಾರತದ ಭಾಗ, ಅಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ರಥಸಪ್ತಮಿ ಎಂದು ಯಾಕೆ ಕರೀತಾರೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ರಥಸಪ್ತಮಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಂದರೆ ಮಂದೇಹಾಸುರನಾಶಾಯ ಯದ್ದಿನೇ ರಥಮಾಹುರತ್ ಸೂರ್ಯಸ್ತದ್ದಿನ ಮೇತದ್ದಿ ಗೀಯತೆ ರಥಸಪ್ತಮಿ. ಮಂದೇಹರು ಅಂತ ರಾಕ್ಷಸರು, ಬ್ರಹ್ಮದೇವರ ವರದಿಂದ ತೃಪ್ತರಾದವರು. ಅವರು ಸೂರ್ಯನ ಈ ಚಲನೆಯನ್ನು ತಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಸಾವಿರಾರು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ. ಆ ಸಾವಿರಾರು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅವರು ತಡೀತಾರೆ. ಈಗ ಆ ಸಕಾಲಕ್ಕೆ ಯಾರು ಅರ್ಘ್ಯ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅವರು ಕೊಟ್ಟಂತ ಅರ್ಘ್ಯವೇ ಅದು ಅನಂತವಾಗಿ ಆ ಮಂದೇಹರನ್ನು ಕೊಚ್ಚಿ ಅವರನ್ನು ಸಂಹಾರ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತದೆ. ಆದರೆ ಮತ್ತವರು ತಿರ್ಗ ಜೀವ ಪಡೆದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ 3 ಸಂಧ್ಯಾ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಬರ್ತಾರೆ ಅವರು. ಮತ್ತೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಯಾರು ಸಂಧ್ಯಾ ವಂದನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಅರ್ಘ್ಯ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅರ್ಘ್ಯ ಅನಂತವಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಕೊಚ್ಚಿ ಹಾಕ್ತದೆ. ಮತ್ತೆ ಸಾಯಂಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ ಮಂದೇಹರು, ರಾಕ್ಷಸರು. ಮಂದೇಹ ಅಂದರೆ ಸೋಂಬೇರಿಗಳು ಅನ್ನುವ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ, ಮಂದವಾದ ದೇಹವುಳ್ಳವರು ಅನ್ನುವ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿದ್ದು ಸಂಧ್ಯಾ ವಂದನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಮಂದೇಹ ಅನ್ನುವ ರಾಕ್ಷಸರನ್ನು ಸಂಹಾರ ಮಾಡಿ ಸೂರ್ಯನ ಚಲನೆಗೆ ನಾವು ಉತ್ತಮ ಗತಿಯನ್ನು ಪರಿಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟಂತಹ ಒಂದು ಪುಣ್ಯ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಅದರ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಹೇಳಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಬ್ರಹ್ಮದೇವರಿಗೇನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ. ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಶುದ್ಧ ಸೋಂಬೇರಿಗಳು, ಮಂದಾಹ ಮಂದ ಪ್ರವರಾಹ ಜೀವ ಅಂತ ಭಾಗವತಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿರುವಷ್ಟು ಸೋಂಬೇರಿಗಳು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ವೈಕುಂಠ ಅಯ್ಯೋ ಆಚಾರ್ಯ ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ವೈಕುಂಠ ಸಿಗದೆ ಅಂದ್ರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಮುಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕರೆ ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲಪ್ಪ ಅನ್ನುವ ಜನ ನಾವು. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ವಾಲಿಕಿಲ್ಯರು ಅನ್ನುವಂತಹ ಋಷಿಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಅವರನ್ನ ಸೂರ್ಯನ ರಥದಲ್ಲಿಯೇ ಏರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಅರ್ಘ್ಯವನ್ನು ಸಕಾಲಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ಕಟ್ಟುವೆ. ಈಗ ಈ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಈಗ ವಾಲಿಕಿಲ್ಯರು ಅನ್ನೋರು ಸಕಾಲಕ್ಕೆ ಅರ್ಘ್ಯ ಕೊಡ್ತಾರಪ್ಪ, ಅವ್ರು ಅರ್ಘ್ಯ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ಮಂದೇಹರು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹುಡುಗ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹೆಂಗೂ ಅವ್ರು ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ, ನಾನೇ ಅರ್ಘ್ಯ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಹೆಂಗೂ ಅವ್ರು ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಹೆಂಗೂ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸರಿ, ಪುಣ್ಯ ಯಾಕೆ ಬರ್ತದೆ ಅನ್ನೋದು ನೋಡ್ಬೇಕಲ್ವ ಅಲ್ವಾ. ಈಗ ಮಧ್ವನವಮಿ ಯಾರು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ರು ಮಾಡದೆ ಹೋದರೂ ಕೂಡ ಆಚಾರ್ಯರು ಮಧ್ವನವಮಿ ಹಿಂಗೆ ನಡೆಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ, ನಡೆಸ್ಕೋತಾರೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಪಾಲ್ಗೊಂಡ್ರೆ ನಮಗೆ ಪುಣ್ಯ ಬರ್ತದೆ. ಇದು ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಒಂದು ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಸಾತ್ವಿಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ವಾರ್ಥ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಪುಣ್ಯ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಕೈಗೂಡಿಸಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಏನಾಗತ್ತೋ ಬಿಡತ್ತೋ ಕಾರ್ಯ ನಡೆದೇ ತಿರ್ತದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ಸಂಕಲ್ಪಕ್ಕೆ ಯಾರು ವಿರುದ್ಧ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಪಾಲಿನ ಕರ್ತವ್ಯ ಏನು ಅಂತ ಅದನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಭಗವಂತ ಅಂತಾನೆ, ನಿನಗಿಂತ ಒಳ್ಳೆ ಜನ್ಮ ಕೊಟ್ಟು ಅದರಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, ನೀನು ಅದರಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮುಂದಿನಿಂದ ಜನ್ಮ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದಷ್ಟೇ. ಯಾರು ಒಂದು ಜನ್ಮವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅದರಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಒಂದೊತ್ತಾದರೂ ಕೂಡ ಅಂತ ನಮಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿರೋದೇನು ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ 3:15 ಹೇಳಬೇಕು ಆಚಾರ್ಯ. ಅಯ್ಯೋ 3:15 ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆಚಾರ್ಯ ಅಂತ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಪಾಠ ಹೇಳುವಾಗ ಯಾರ್ಯಾರು 3:15 ಹೇಳ್ತೀರಪ್ಪ, ನಾ 3:15 ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನೀವ್ಯಾರು ಹೇಳ್ತೀರಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು 7-8 ಜನ ಕೈ ಎತ್ತು ಬಿಟ್ರು. ಪರವಾಗಿಲ್ವಲ್ಲ, ಹುಡುಗರು 3:15 ಕೈ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತಾರಲ್ಲ ಅಂತ. ನಾನು ಆಮೇಲೆ ಎದ್ದೇನು ಮಾಡ್ತಿರೋ ಅಂದೆ, ಆ ಕಡೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಮಲ್ಕೋತೀವಿ ಆಚಾರ್ಯ. ಇದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆಗಿದೆ. ಹೇಳೋದು ಸರಿ, ಎದ್ದ ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕಲ್ವಾ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೇಳಿ ಹಂಗಲ್ಲ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಆಗದೆ ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ವಕಾಲದಲ್ಲಾದ್ರೂ ಹೇಳಿ ಅಂತ ವಾದಿರಾಜರು ಹೇಳಿದಂಗೆ ಆಪಾಮಾವೈ ಕೋನಸ್ನಾತಃ ಆಷಾಢ ಕಾರ್ತಿಕ ಮಾಘ
ವೈಶಾಖ 4 ತಿಂಗಳಾದರೂ ಕೂಡ ಸಕಾಲಕ್ಕೆ ಎದ್ದು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿರಿ. ಎಲ್ಲ ದಿನವೂ ಮಾಡಬೇಕು. ಆದ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ ಕಲಿಯುಗ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿದೆ. ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಇರುವವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇಂಥವರೇ ಪುಣ್ಯ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡೋದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು 4 ತಿಂಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 4 ತಿಂಗಳಲ್ಲಾದರೂ ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಧನುರ್ಮಾಸ, ಒಂದು 5 ತಿಂಗಳು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಎದ್ದು ಸಕಾಲಕ್ಕೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸಪ್ತ ಸಪ್ತಮಿ ಬರುವುದು ಮಾಘ ಮಾಸದಲ್ಲಿ. ಹೆಂಗೂ ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀರಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಪುಣ್ಯ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದು ಇಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಸೂರ್ಯನಂತಹ ಮಗ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಬರ್ತಾನ? ಸೂರ್ಯನಂತಹ ಮಗ ಬರುವುದಕ್ಕೆ ಸೂರ್ಯನ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನ ಪಡೆದಂತಹ ಮಗ. ಸೂರ್ಯ ಏನು ಸಾಮಾನ್ಯನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದೇವತೆ ಅಲ್ಲ. 12ನೇ ಕಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ದೇವತೆ. ಸುಗ್ರೀವನಾಗಿ ರಾಮದೇವರ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದವ, ಕರ್ಣನಾಗಿ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನ ಅನುಜ್ಞೆಯಂತೆಯೇ ದುರ್ಯೋಧನನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂತು ದುರ್ಯೋಧನಾದಿಗಳನ್ನು ಸಂಹಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣೀಭೂತನಾದವ. ಅವನು ದುರ್ಯೋಧನ ಕರ್ಣನನ್ನು ನಂಬಿದಷ್ಟು ಯಾರನ್ನೂ ನಂಬಲಿಲ್ಲ. ಆ ಕರ್ಣ ಇದ್ದದ್ರಿಂದಲೇ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರದ ಯುದ್ಧ ನಡೆದಿದ್ದು. ಏನೇ ಆಗಲಿ ಭಗವಂತನ ಇಚ್ಛೆಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಏನಲ್ಲ, ಭಗವಂತನ ಇಚ್ಛೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಕೆಲವರು ಭಗವಂತನ ಜೊತೆಗೆ ನಿಂತು ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿದರು, ಕೆಲವರು ಭಗವಂತನ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಿಂತು ಭಗವಂತನದೇ ಆಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಅವನ ನಿಯಮವನ್ನು ಪರಿಪಾಲನೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದರಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಒಬ್ಬ. ಅದೇ ಸೂರ್ಯನೇ ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ತೀರ್ಥರಾಗಿ ಅವತಾರ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ವ್ಯಾಸರಾಜರಂತಹ ಮಹಾನುಭಾವರನ್ನು ಲೋಕಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟವರು. ಅದರಿಂದ ಸೂರ್ಯನ ಅನುಗ್ರಹ. ಆರೋಗ್ಯಂ ಭಾಸ್ಕರಾದಿಚ್ಛೇದ ಅಂತಿದೆ. ನಮಸ್ಕಾರ, ಸೂರ್ಯ ನಮಸ್ಕಾರ ಅನ್ನೋದೇ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ. ಸೂರ್ಯ ನಮಸ್ಕಾರ ಯಾರು ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅವನಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಕೆಡುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾರು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬೇಗ ಇಡುತ್ತಾರೆ ಅವನಿಗೆ ಮಂದೇಹ, ಕಣ್ಣಿನ ದೃಷ್ಟಿ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿ ಅಂತ. ಒಳ್ಳೆ ಕಣ್ಣಿನ ದೃಷ್ಟಿ ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಂದೇಹ ಅನ್ನುವ ರಾಕ್ಷಸರು ನನ್ನ ಚಲನವಲನಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ, ಏನು ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ವಾಲಕಿಲ್ಯರು ಅನ್ನುವ ಋಷಿಗಳನ್ನು ಕಳಿಸಿ, ಇನ್ಮೇಲೆ ಇವರು ನಿನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರಪ್ಪ, ಇವರು ನಿನಗೆ ನಿನ್ನ ಈ ಒಂದು ಚಲನವಲನಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿ ಬರದೇ ಇದ್ದಂತೆ ಇವರ ಅರ್ಘ್ಯವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾರೆ ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರದಿಂದ. ಹಾಗಾಗಿ ಮಂದೇಹರು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಾಶವಾಗ್ತಾರೆ, ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ ವಾಲಿಕಿಲ್ಯರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ರಥವನ್ನ ಏರಿದನಂತೆ. ಅವತ್ತಿಗೆ ರಥಸಪ್ತಮಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಮಂದೇಹಾಸುರ ನಾಶಾಯ, ಮಂದೇಹ ಅನ್ನುವ ಅಸುರರನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಎದ್ದಿನೇ ರಥಮಾಹುರತ್. ಯಾವ ದಿನದಂದು ಸೂರ್ಯ ರಥವನ್ನ ಏರಿ ವಾಲಕಿಲ್ಯರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ತಾನು ಪ್ರಯಾಣ ಆರಂಭಿಸಿದನೋ ಸೂರ್ಯ ತದ್ದಿನ ಮೇತತ್ತಿ ಗೀಯತೆ ರಥಸಪ್ತಮಿ. ಅವತ್ತನ್ನ ರಥಸಪ್ತಮಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಂತ ಒಂದು. ಆಮೇಲೆ ಸೂರ್ಯನ ರಥ ನಿರ್ಮಾಣವಾದ ದಿನ ಅಂತಲೂ ಇದೆ. ಸೂರ್ಯನ ರಥ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗಿದೆ? ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನ ರಥದಂತ ಇನ್ನೊಂದು ರಥ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ 3 ನಾಭಿ ಉಳ್ಳದ್ದು. ತ್ರಿನಾಭಿ ಏಕಚಕ್ರಂ ಸಪ್ತಾಶ್ವಂ ಸಾರುಣಂ ರಥಂ ಆದೋ ವೇದಮಯಂ ದಿವ್ಯಂ ರಥಂ ಸೂರ್ಯಂ ಸಮಾಹುರತ್. ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಪುರಾಣದ ಮಾತು. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮೊದಲು ತ್ರಿನಾಭಿಹಿ, 3 ಕಡೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಆ ಅರಗಿದೆಯಂತೆ. ನಾಭಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವಂಥ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡದಾದ ರಂಧ್ರಗಳು. ಅಲ್ಲಿಂದ ರಥ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಅರಗನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಡುತ್ತದೆ. ಏಕಚಕ್ರಂ, ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಚಕ್ರವಿರುವ ರಥ ಸೂರ್ಯನ ರಥ ಮಾತ್ರ. ಇನ್ಯಾವ ರಥಕ್ಕೂ ಒಂದು ಚಕ್ರ ಅಲ್ಲಿ. ಎಂಥ ರಥ ನೋಡ್ರಿ, ಒಂದು ಚಕ್ರವಿರುವ ರಥ. ಯಾರು ಸಾರಥಿ ಅಂದ್ರೆ ಕೈಕಾಲಿಲ್ಲದವ ಸಾರಥಿ. ಅರುಣ, ಅವನಿಗೆ ಕೈ ಇಲ್ಲ ಕಾಲಿಲ್ಲ, ಅವನು ಸಾರಥಿ ಅಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಕೈಕಾಲುಗಳು ಗಟ್ಟಿ ಇರ್ತವೆ. ಒಂದು ಚಕ್ರ, ರಥದ ಚಕ್ರ ಒಂದು. ನಮಗೆ ಜೀವನ ಇರುವುದು ಒಂದೇ, ನಮಗೂ ರಥದ ಚಕ್ರ ಇರೋದು ಒಂದೇ ಅಲ್ವಾ? ರಥದ ಚಕ್ರ ಏವಂ ಪ್ರವರ್ತಿತಂ ಚಕ್ರಂ. ಅದು ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಅದನ್ನು ಹೇಳಿದ. ಏವಂ ಪ್ರವರ್ತಿತಂ ಚಕ್ರಂ ಸುಖಾಯ ದುಃಖಾಯ. ಸುಖ ದುಃಖ ಅನ್ನೋದು ಚಕ್ರದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಿರುಗ್ತಿರ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಯಾವುದು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ ಲೋಕದಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಬಂದಿದೆ, ಭರವಸೆ ಇರಲಿ, ಮುಂದೆ ಸುಖ ಬರ್ತದೆ. ಸುಖ ಬರ್ತದೆ, ಮುಂದೆ ದುಃಖ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಇರಲಿ. ಇದು ಸೂರ್ಯ ಚಕ್ರದಿಂದ ನಮಗೆ ಕೊಡುವಂತಹ ಪಾಠ. 3 ನಾಭಿಗಳು. 3 ನಾಭಿಗಳು ಅಂದ್ರೆ 3 ಸಂಧ್ಯೆ ಅಂತ. 3 ಸಂಧ್ಯೆ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಸಾಯಂಕಾಲ. ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ಇರುವುದು 3 ಸಂಧ್ಯೆ. ಒಂದು ಬಾಲ್ಯ, ಒಂದು ಪ್ರೌಢಾವಸ್ಥೆ, ಒಂದು ವೃದ್ಧಾಪ್ಯ. 3 ಇದೆ. 3 ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಅದು ತ್ರಿನಾಭಿ. ಆಮೇಲೆ ನೋಡಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಸಪ್ತಾಶ್ವ, 7 ಕುದುರೆಗಳು. ಅದನ್ನೇ ಇವತ್ತು 7 ಕಲರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ವಿಗ್ವಯೋರ್ ಅಂತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ. ಅದು 7 ಕಿರಣಗಳು. ಒಂದು ಬೆಳಕು, ಬಿಳಿಯ ಬೆಳಕು 7 ಬಣ್ಣಗಳಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆಯಾಯಿತು ಅಂತ. 7 ಬಣ್ಣ ಸೇರಿ ಬಿಳಿಯ ಬಣ್ಣವಾಯಿತು ಅಂತ ನಮಗೆಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಹಾಡು ಹೇಳ್ಕೊಡೋರು. ಆ 7 ಬಣ್ಣಗಳೇ 7 ಕುದುರೆಗಳು. 7 ಕುದುರೆಗಳು ಯಾವುದು? ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಇಂದ್ರಿಯಗಳು, ಇಂದ್ರಿಯಾಣಿ ಅಯಾನ್ ಆಹುಹು, ಅಯಾನ್ ಆಹುಹು ಅಂತ ಕಾಟಕೋಪನಿಷತ್ ಹೇಳುತ್ತದೆ. 7 ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಆಚಾರ್ಯ ಅಂದ್ರೆ 5 ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯ, 1 ಮನಸ್ಸು. ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟು ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯಗಳಿವೆ. ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯಗಳು ಸ್ವತಃವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ.
ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯಗಳ ಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯಗಳ ನಡೀತವಾದ್ದರಿಂದ 5 ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯಗಳಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯಗಳ ಅಧೀನವಾಗಿರುವ ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು 5ರಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಬಿಡ್ರಿ, 5 ಆಯಿತು. ಅದಾದ ಮೇಲೆ 1 ಮನಸ್ಸು 6 ಆಯಿತು. ಒಳಗಿರುವಂತ ಅಂತಸ್ತತ್ವ ಆತ್ಮಚಕ್ಷು ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ. ಯಾವುದನ್ನ ವಾಯುದೇವರು ತಾವು ನಿಂತು ಅದನ್ನ ನೇಮನ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೋ ಭಗವಂತನ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತಸ್ಸಾಕ್ಷಿ ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ. ಒಳಗಿನ ಕಣ್ಣು ಅದು ಸೇರಿದ್ರೆ 7 ಆಗ್ತದೆ. ಆ 7ಅನ್ನ ಸೂರ್ಯನ 7 ಕುದುರೆಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಸಾರಥಿ, ಅವನ ಹೆಸರೇ ಅರುಣ ಅಲ್ವಾ, ಕೈ ಕಾಲು ಇಲ್ಲದವ, ಆದರೆ ಕೆಲಸವನ್ನ ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಏನೇ ಕುಂದು ಕೊರತೆಗಳಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಭಗವಂತನ ಅನುಗ್ರಹವಿದ್ದರೆ ಕೆಲಸವಾಗ್ತದೆ. ಸೂರ್ಯನ ರಥದಂತ ರಥವನ್ನೇ ನಡೆಸ್ತಾನಂತೇವ, ನಾವು ಬೇರೆದ ನಡೆಸಲಿಕ್ಕಾಗುವುದಿಲ್ವ. ಅದಕ್ಕೆ ಜೀವನ ರಥ ಅನ್ನೋದೇನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ನಮ್ಮ ಕೈ ಕಾಲುಗಳಿಂದ ನಡೆಯುವುದಲ್ಲ ಅಂತ ತೋರಿಸೋದು. ನಾನೇ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ ಆಚಾರ್ಯ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ, ನಾನೇ ನಡೆದು ಬಿಟ್ಟೆ ಆಚಾರ್ಯ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಹುಟ್ಟಿನಿಂದ ಸಾಯುವವರೆಗೂ ಕೂಡ ಏನೆಲ್ಲ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಡವಳಿಕೆಗಳಿವೆಯಲ್ಲ, ನಾವು ನಡೆದು ಬಂದಂತ ದಾರಿ ಅದು ನಾವು ನಡೆದು ಬಂದದ್ದಲ್ಲ, ನಮ್ಮನ್ನ ಭಗವಂತ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸಿದ್ದು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವಾದಿರಾಜರು ಸರಸಭಾರತಿ ವಿಲಾಸದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಅಂದೋಹಂ ಕರುಣಾ ಸಿಂಧು ನ ವೀಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇಮ ಪದ್ಧತಿ ಇಂದಿರೇಶ ಕರಂಗೃಹಾನ್ ವರ್ತ್ಮಯಾನಂದ ವರ್ತ್ಮನಿ, ವಾದಿರಾಜರ ಮಾತು. ಅದಕ್ಕೆ ಅಂದೋಹಂ ಕರುಣಾ ಸಿಂಧು, ನಾನು ಕುರುಡ ಸ್ವಾಮಿ, ನೀನು ಕರುಣಾ ಸಿಂಧು, ವೀಕ್ಷಣ ನ ವೀಕ್ಷೆ ಕ್ಷೇಮ ಪದ್ಧತಿ, ಕ್ಷೇಮವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ದಾರಿ ಯಾವುದು ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇಂದಿರೇಶ ಕರಂಗೃಹ್ಣ, ನೀ ಇಂದಿರೇಶ ಅಲ್ವಾ, ನೀನು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿಯನ್ನ ನೇಮನ ಮಾಡುವಂತ ಸ್ವಾಮಿ ಅಲ್ವಾ, ನೀ ಬಂದು ನಾನು ಕೈ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳಯ್ಯ, ನೀ ಕೈ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ವರ್ತ್ಮಯಾನಂತ ವರ್ತ್ಮನಿ, ನೀ ಕೈ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ನಡೆಸಯ್ಯ, ನಾನು ನಡೀತೇನೆ, ನನಗೆ ನಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ಇವತ್ತಿಗೂ ಭಗವಂತನೇ ನಮ್ಮ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸ್ತಿರೋದು. ಅದರ ಅರಿವು ಇರುವವರಿಗೆ ಪುಣ್ಯ ಬರ್ತದೆ, ಅರಿವು ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದವರಿಗೆ ಪಾಪ ಬರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಕೈ ಕಾಲು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಕೈಯಿಂದ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಾಡಿಸುತ್ತಿರುವವನು ಭಗವಂತ, ನಾಹುಂಕರ್ತ ಹರಿಕರ್ತ ತತ್ಪೂಜಾ ಕರಣ ಚಾಮಿಲಂ ತಥಾಪಿ ಮತ್ಕೃತ ಪೂಜಾ ತತ್ಪ್ರಸಾದೇನ ಅನ್ಯಥಾ, ಇದ್ಯಾವುದು ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲ, ಎಲ್ಲವೂ ದೇವರು ನನ್ನಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಮಾಡಿಸಿದ್ದು ಅನ್ನುವಂಥ ಭಾವನೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರಲಿ ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಕೈ, ಅರುಣನ ಕೈ. ಇದು ನಾವು ನಡೆದದ್ದಲ್ಲ, ಈ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸಿದ್ದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಅರುಣನ ಕಾಲ. ಕೈ ಕಾಲು ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದವ ಸೂರ್ಯನ ರಥಕ್ಕೆ ಸಾರಥಿಯಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಅದನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಇದಾದ ಮೇಲೆ ವಿಶೇಷ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ 7 ಕುದುರೆಗಳು ಅರುಣನ ಸಾರಥಿ, ವೇದಮಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ರಥ. ಆ ರಥ ಓಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ 4 ವೇದಗಳು ಅಲ್ಲಿಂದ ಪರಿಸ್ಫುರಣೆಯಾಗ್ತದಂತೆ. ಒಂದ್ಸತಿ ತಿರುಗಿದ್ರೆ 4 ವೇದಗಳು ಅದರಿಂದ ಹೊರ ಹೊಂತವೆ ಅಂತ. ವೇದಮಯವಾಗಿರುವಂತಹ ರಥ ಅದು, ದಿವ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಥ. ಅದನ್ನ ಏರಿದನಂತೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ವಿಶ್ವಕರ್ಮನಿಂದ ರಥವನ್ನ ಮಾಡಿಸಿ, ಇವತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ರಥವನ್ನ ಕೊಟ್ಟರಂತೆ. ಅವತ್ತು ಆ ರಥವನ್ನು ಏರಿದಾದ್ದರಿಂದ ರಥಸಪ್ತಮಿ ಅಂತ ಅದನ್ನು ಕರೀತಾರೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ತ್ರಿನಾಭಿಹಿ ಏಕಚಕ್ರಂ ಸಪ್ತಾಶ್ವಂ ಸಾರುಣಂ ರಥಂ ಆದೌ ವೇದಮಯಂ ದಿವ್ಯಂ ರಥಂ ಸೂರ್ಯಂ ಸಮಾಹುರತ್. ಅವನವತ್ತು ಆಹುರತ್ತು ಮೇಲೆ ಏರಿದ ಅಂತ ಒಂದು. ಎರಡನೆಯದೇನು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ತ್ರಿಪುರಾಸುರರನ್ನ ಸಂಹಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ರುದ್ರದೇವರಿಗೆ ಒಂದು ರಥವನ್ನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟನಂತೆ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ, ಬ್ರಹ್ಮದೇವರ ಆಜ್ಞೆಯಂತೆ. ತ್ರಿಪುರಾಣಂ ಪದಾರ್ಥಂ ಹಿ ನಿರ್ಮಿತೆ ವಿಶ್ವಕರ್ಮಣ ರಥಸ್ತು ತದ್ದಿನೇ ಪ್ರೋಕ್ತಂ ಸೇಯಂತು ರಥಸಪ್ತಮಿ. ಆ ತ್ರಿಪುರಾಸುರನ್ನ ಸಂಹಾರ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ತಾವೇ ಸಾರಥಿಯಾಗಿ ಕೂತು ಯಾವ ರಥವನ್ನ ವಿಶ್ವಕರ್ಮನಿಂದ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿಸಿ ರುದ್ರದೇವರನ್ನ ರಥದ ಮೇಲೆ ಹತ್ತಿಸಿಕೊಂಡರೋ ಅವತ್ತಿನ ದಿನ ರಥಸಪ್ತಮಿ ಎಂದು ಕರೀತಾರೆ. ತ್ರಿಪುರಾಸುರ 3 ಅಲ್ವಾ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರೋದು, ಸತ್ವ ರಜಸ್ಸು ತಮಸ್ಸು. ಅವರಿದ್ದದ್ದು 3. ಒಂದು ಬಂಗಾರದ ಪಟ್ಟಣ, ಬೆಳ್ಳಿಯ ಪಟ್ಟಣ, ಕಬ್ಬಿಣದ ಪಟ್ಟಣ. ಬಂಗಾರ ಅದು ಸತ್ವ, ಬೆಳ್ಳಿ ಎನ್ನುವುದು ರಾಜಸ, ಕಬ್ಬಿಣ ಅನ್ನುವುದು ತಾಮಸ. ಆ 3 ಹೋಗಬೇಕಲ್ಲ. ತ್ರಿಪುರಾಸುರ ಸಂಹಾರ ಅಂದ್ರೆ ಸತ್ವ ರಜಸ್ಸು ತಮಸ್ಸು 3 ಕೂಡ ಆ ಗುಣಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಾಶವಾಗಿ ಅದು ಪ್ರಕೃತಿ ರಹಿತವಾದ, ಪ್ರಕೃತಿ ಬಂಧನದಿಂದ ನಾವು ಅತೀತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ಮಗಳು ನಮ್ಮಿಂದ ಆಗಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ತ್ರಿಪುರಾಸುರರ ಸಂಹಾರ ರುದ್ರದೇವರೇ ಮಾಡಬೇಕು. ರುದ್ರದೇವರು ಮನೋತತ್ವಾಭಿಮಾನಿ ದೇವತೆಗಳು. ಭಗವಂತ ತಾನು ಅವರಲ್ಲಿ ಅವರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ತಾನು ಬಾಣವಾಗಿ ನಿಂತು ಇಡೀ ತ್ರಿಪುರವನ್ನ ದಹಿಸಿಬಿಟ್ಟ ಸ್ವಾಮಿ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವತ್ತಿನ ದಿನವೂ ರಥಸಪ್ತಮಿ ಅಂತ 7:30 ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸಬೇಕಂತೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ. ಸಾರ್ಧ ಸಪ್ತಸು ನಾಡೀಶು ಸೂರ್ಯ ಪೂಜಾ ಪ್ರಶಸ್ಯತೆ ರಥ ಪೂಜಾ ಪ್ರಕರ್ತವ್ಯಂ ಸೇಯಂತು ರಥಸಪ್ತಮಿ ಅಂತ ಮತ್ಸ್ಯಪುರಾಣ ಹೇಳುತ್ತದೆ. 7:30 ಗಳಿಗೆ 24 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ 1 ಗಳಿಗೆ
ಸರಿಯಾಗಿ 7:15 ಗಳಿಗೆ ಅಂತ ನೋಡ್ರಿ 180 ನಿಮಿಷ ಆಗ್ತದೆ. 180 ನಿಮಿಷ ಅಂದ್ರೆ 3 ಅವರ್. ಸೂರ್ಯೋದಯ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಆಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ 9 ಗಂಟೆ ಒಳಗೆ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿದೋಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ. 9 ಗಂಟೆ ಒಳಗೆ ಸ್ನಾನ ಅಂದ್ರೆ ಮುಂಚೆ ಸ್ನಾನ ಆಗಿರ್ತದೆ, ಪೂಜೆ ದಾನ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ರಥವನ್ನ ಬರೆದು, ರಥ ಹಿಂದಿನ ದಿನ ಬರೆದಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಲ್ಲ. ನಮ್ಮಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹಿಂದಿನ ದಿನ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಹಿಂದಿನ ದಿನವೇ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದು ಪೂಜೆ ಮಾಡೋದು ಹಂಗೆಲ್ಲ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ರಥ ಬರೆದು, ರಥದಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣನನ್ನು ಬರೆದು, ಇಲ್ಲ ಪ್ರತಿಮೆಯನ್ನಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೇನು ಪೂಜಾದಿಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿ, ನೈವೇದ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ ದಾನ ಕೊಡುವವರೆಗೂ ಕೂಡ 3 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಅದು ಮುಗಿದೋಗ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮತ್ಸ್ಯ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ. ಯಸ್ಯಾಂ ಮನ್ವಂತರಸ್ಯಾದು ರಥಾರೂಢೋ ದಿವಾಕರ ಮಾಘಮಾಸಸ್ಯ ಸಪ್ತಮ್ಯಾಂ ಸಾ ತಸ್ಮಾತ್ ರಥ ಸಪ್ತಮಿ ಅಂತ. ನಾವಿರುವ ವೈವಸ್ವತ ಮನ್ವಂತರ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ ವೈವಸ್ವತ ಮನ್ವಂತರದ ಮಾಘ ಮಾಸದ ಸಪ್ತಮಿಯ ದಿನ ಸೂರ್ಯ ರಥಾರೂಢನಾಗಿ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಸೂರ್ಯ ವಂಶದಲ್ಲೇ ಬಂದವ ವೈವಸ್ವತ ಮನು ಅಲ್ವಾ. ಸೂರ್ಯನ ಮಕ್ಕಳು ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನಾರಾಯಣ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳು ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು, ಬ್ರಹ್ಮದೇವರಿಂದ ಮರೀಚಿ ಮಹರ್ಷಿಗಳು, ಮರೀಚಿಯಿಂದ ಕಶ್ಯಪರು, ಕಶ್ಯಪರಿಂದ ಸೂರ್ಯನಿಂದ ವಿವಸ್ವಾಂ ಅನ್ನುವವ, ಅವನಿಂದ ಮನು ಹುಟ್ಟಿದಾದ್ರಿಂದ ಅವನಿಗೆ ವೈವಸ್ವತ ಮನು ಅಂತ ಹೆಸರಾಯಿತು. ಅವನದೇ ಮನ್ವಂತರ ನಡೆಯುತ್ತಿರೋದು. ಅವನಿಗೆ ಸೂರ್ಯ, ಅವನು ಈ ಮನ್ವಂತರದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯವಂಶಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಏನು ತಪಶ್ಚರ್ಯಾದಿಗಳನ್ನೇನಿದೆ ಇದೇ ವಂಶದಲ್ಲಿ ರಾಮದೇವರು ಅವತಾರ ಮಾಡಿ ಬರ್ತಾರೆ ಮುಂದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ವೈವಸ್ವತ ಮನುವಿನ ಮಗನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಯಾರು ಇವನಿದ್ದಾನಿಲ್ಲ ವೈವಸ್ವತ, ಆ ವೈವಸ್ವತನಿಗೆ 2 ಮಕ್ಕಳು, ಒಂದು ಇಕ್ಷ್ವಾಕು ಒಂದು ಸುದ್ಯುಮ್ನ ಅಂತ. ಸುದ್ಯುಮ್ನಿಂದ ಚಂದ್ರವಂಶ, ಇಕ್ಷ್ವಾಕುವಿನಿಂದ ಸೂರ್ಯವಂಶ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಚಂದ್ರ ಮತ್ತೆ ಸೂರ್ಯವಂಶ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಮೂಲವಾಗಿ ಬಂದದ್ದು ವೈವಸ್ವತ ಮನುವಿಂದಲೇ. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ತಪಸ್ಸು, ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವ ಉಪದೇಶವನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಸೂರ್ಯನಿಂದ ವೈವಸ್ವತ ಮನು ಪಡೆದದ್ದು ಇವತ್ತಂತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ರಥಸಪ್ತಮಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ರಥ ಪೂಜಾ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾಘಮಾಸಸ್ಯ ಸಪ್ತಮಿ ಅಂಶ ತಸ್ಮಾತ್ ರಥ ಸಪ್ತಮಿ ಅಂತ. ಸೂರ್ಯ ರಥದಲ್ಲಿ ಏರಿದಂತಹ ರಥವನ್ನು ಆರೋಹಣ ಮಾಡಿದ ಸೂರ್ಯನನ್ನ ಅವನಿಂದ ಉಪದೇಶಾದಿಗಳನ್ನ ಪಡೆದು ಈ ವಂಶವನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಅರ್ಹತೆಯನ್ನ ಯೋಗ್ಯತೆಯನ್ನ ಪಡೆದು ಸೂರ್ಯನನ್ನ ಪೂಜಿಸಿದನಂತೆ ವೈವಸ್ವತವನು. ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ರಥಸಪ್ತಮಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕೆಲವು ವಿಶೇಷವಾದ ಯೋಗ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಭದ್ರ ಸಪ್ತಮಿ ಯೋಗ ಅಂತ ಬಂದಿದೆ. ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷಸ್ಯ ಸಪ್ತಮ್ಯಾಂ ರವಿವಾರೋ ಭವೇತ್ಯದಿ ಸಪ್ತಮಿ ವಿಜಯ ನಾಮ ತತ್ರ ದತ್ತಂ ಮಹಾಫಲಂ ಅಂತ. ಈ ಮಾಘ ಮಾಸದ ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷದ ಸಪ್ತಮಿ ಹಸ್ತ ನಕ್ಷತ್ರ ಏನಾದರೂ ಬಂದರೆ, ಇವತ್ತು ಹಸ್ತ ನಕ್ಷತ್ರ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಬಂದರೆ ಅದನ್ನ ಭದ್ರ ಸಪ್ತಮಿ ಯೋಗ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಈ ಭದ್ರ ಸಪ್ತಮಿ ಯೋಗ ಅಂತ ಅದೇನಾದ್ರು ಬಂದ್ರೆ ಅವತ್ತು ಭಗವಂತನಿಗೆ ತುಪ್ಪದಿಂದ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸಬೇಕಂತೆ. ತುಪ್ಪದ ಅಭಿಷೇಕವನ್ನು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಮಾಡಿಸಿ ಅವತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ತುಪ್ಪದ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಅವತ್ತು ತುಪ್ಪದಿಂದಲೇ ಕರೆದಂತಹ ಏನು ವಿಶೇಷವಾದ ಭಕ್ಷ್ಯಗಳೇನಿವೆ ಅವನ್ನು ಒಬ್ಬ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಮುತ್ತೈದೆಯರಿಗೂ ಅಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಭೋಜನಾದಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಸಿ ತುಪ್ಪವನ್ನು ನೈವೇದ್ಯ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ದಾನ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನಿ ಅವರ ಮನೆಯೆಲ್ಲ ಅವತಾರ ಮಾಡಿ ಬರ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದು ಭದ್ರ ಸಪ್ತಮಿ ಯೋಗ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದೇ ಮಾಘ ಮಾಸದ ಸಪ್ತಮಿ ಸೂರ್ಯ ಮುಂದಿನ ರಾಶಿಗೆ ಸಂಕ್ರಮಿಸಿದರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಸಂಕ್ರಮಣವಾಯಿತು ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತಾಗಿಲ್ಲ. ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷೇತು ಸಪ್ತಮ್ಯಾಂ ಯದ್ವ್ಯಕ್ತಂತು ಕರೋ ಭವೇತ್ ತಸ್ಮಾತ್ ಸುಮಹಾಪುಣ್ಯಂ ಸಪ್ತಮಿ ಪಾಪನಾಶಿನಿ. ಇವತ್ತೇನಾದ್ರೂ ಸಂಕ್ರಮಣ ಬಂದರೆ ಅದನ್ನ ಮಹಾಜಯ ಯೋಗ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸಂಕ್ರಮಣವಾದರೆ ಇವತ್ತಾಗಿಲ್ಲ, ಅದಾದರೆ ಸಂಕ್ರಮಣ ಅಂತ. ಅವತ್ತು ಪಿತೃತರ್ಪಣಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಒಂದು ಮಹತ್ವ ಇದೆ. ಅವತ್ತು ಏನಾದರೂ ರಥಸಪ್ತಮಿಯ ದಿನ ಸೂರ್ಯ ಸಂಕ್ರಮಣವಾದರೆ ಅವತ್ತು ಸರ್ವಪಿತೃ ತರ್ಪಣವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ ಅವತ್ತು 1,000,000 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಪುಣ್ಯ ಬರ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಕ್ರಮಣದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪಿತೃತರ್ಪಣವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ ಏನು ಪುಣ್ಯ ಬರ್ತದೆ, ಅದಕ್ಕಿಂತ 1,000,000 ಪಟ್ಟು ಪುಣ್ಯವನ್ನ ಅವತ್ತು ಪಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದೊಂದು ವಿಶೇಷ. ಆಮೇಲೆ ಇವತ್ತು ಬಂದಿರೋದು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷೇತು ಸಪ್ತಮ್ಯಾಂ ಯದಾ ಸಂಕ್ರಮತೆ ರವಿ ಮಹಾಜಯ ತದಾ ಸ್ಯಾದ್ದಿ ಸಪ್ತಮೇ ಭಾಸ್ಕರ ಪ್ರಿಯ ದಾನಂ ತಥಾ ಹೋಮ ಪಿತೃದೇವಾದಿ ಭೋಜನಂ ಸರ್ವಕೋಟಿ ಗುಣಂ ಪ್ರೋಕ್ತಂ ಭಾಸ್ಕರಸ್ಯ ವಚೋಯತ. ಸೂರ್ಯನ ಹೇಳಿದ್ದ ಅವತ್ತು ಮಾಡುವ ಸ್ನಾನ, ಅವತ್ತು ಮಾಡುವ ದಾನ, ಅವತ್ತು ಮಾಡುವ ತಪಸ್ಸು, ಪಿತೃತರ್ಪಣಾದಿಗಳು 1,000,000 ಪಟ್ಟು ಫಲವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸಂಕ್ರಮಣ ಬಂದರೆ. ಎರಡನೇದೇನು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಭಾನುವಾರ ಬಂದರೆ, ಇವತ್ತು ಬಂದಿದೆ, ಭಾನುವಾರ ಬಂದರೆ ರೇವತಿ ನಕ್ಷತ್ರ ಸೇರಿದ್ರೆ ಎರಡು ಇವತ್ತಿದೆ. ಷಷ್ಠಿ ಸಪ್ತಮಿ ಯೋಗೆ ವಾರಾಶ್ಚೆ ಇಂದು ಶುಮಾಲಿನಃ ಪದ್ಮಕೋ ನಾಮ ಯೋಗೋಯಂ
ಸಹಸ್ರಾರ್ಕ ಗ್ರಹಿ ಸಮಹ ಅಂತ ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮಾಘ ಮಾಸದ ಶುಕ್ಲ ಸಪ್ತಮಿ ಭಾನುವಾರ ಬಂದು ಅವತ್ತು ರೇವತಿ ನಕ್ಷತ್ರವೂ ಸೇರಿದ್ರೆ ಪದ್ಮಕ ಅನ್ನುವ ಯೋಗ ಉಂಟಾಗ್ತದಂತೆ. ಅವತ್ತು ಪದ್ಮಕ ಅಂತ ಯೋಗ. ಈ ಪದ್ಮಕ ಅನ್ನುವ ಯೋಗ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು 1000 ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಒಂದಿನ ಸಮ. ಇವತ್ತು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೀರಿ ಅವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡುತ್ತೀರೋ, ಶ್ರವಣ ಮಾಡುತ್ತೀರೋ, ಭಜನೆ ಮಾಡುತ್ತೀರೋ, ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಂತಹ ಪುಣ್ಯ ಏನಿದೆ ಅದರ 1000 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಪುಣ್ಯ ಕೊಡುತ್ತದೆ ಅಂತ. 1000 ಸಹಸ್ರ ಅರ್ಕಗ್ರಹ ಸಮಃ, 1000 ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣಗಳಿಗೆ ಇವತ್ತು ಸಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇವತ್ತು ರಥಸಪ್ತಮಿ ಅದು ಬಂದಿರುವುದರಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ಇವತ್ತಾದರೆ ಸರಿ, ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೋ ಅವಾಗ. ಅದು ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಯಾವತ್ತು ಮಾಘ ಮಾಸದ ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷದ ಸಪ್ತಮಿ ಭಾನುವಾರ ಬಂದು ರೇವತಿ ನಕ್ಷತ್ರ ಬಂದಿರುತ್ತದೆ, ಅವತ್ತು ತುಳಸಿ ಬೃಂದಾವನದ ಮುಂದೆ ಸೂರ್ಯನ ರಥ ಬರೀಬೇಕಂತೆ. ಸೂರ್ಯನ ರಥ ಬರೆದು ಅಲ್ಲಿ ತುಳಸಿ ಬೃಂದಾವನದ ಮುಂದೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣು ಪ್ರತಿಮೆಯನ್ನಿಟ್ಟು, ರಥದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣು ಪ್ರತಿಮೆಯನ್ನಿಟ್ಟು ನವವಿಧವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಧಾನ್ಯಗಳು, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ನವವಿಧವಾದ ಧಾನ್ಯಗಳು ಅಂತ, ಅದಕ್ಕೆ ನವಗ್ರಹ ಧಾನ್ಯಗಳು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಅದನ್ನಿಟ್ಟು ಅವತ್ತು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಗ್ರಹ ಶಾಂತಿ ಅದನ್ನೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮಾಡಿ ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣನಿಗೆ ಅದನ್ನು ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ಮಾರನೇ ದಿನ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಸತ್ಕುಲ ಪ್ರಸೂತನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಿಗೆ ಅದನ್ನು ದಾನ ಕೊಟ್ಟು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಮುತ್ತೈದರ ಊಟ ಹಾಕಿಸಿದ್ರೆ ಅವತ್ತು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ 1000 ಗ್ರಹಣಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಂತಹ ದಾನ ಏನಿದೆ ಆ ದಾನದ ಫಲವನ್ನು ಸ್ವಾಮಿ ಕೊಡುತ್ತಾನೆ ಅಂತ ಒಂದು. ಇನ್ನೊಂದೇನು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ತಾಟಂಕ ದಾನ ಅಂತಿದೆ ಅಲ್ಲಿ. ತಾಟಂಕ ದಾನ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಓಲೆದಾರ ಅಂತ. ಹೆಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ, ಆಗತ್ತೋ ಬಿಡುತ್ತೋ ಕೇಳೋದು ಅಂತ ಕೇಳಿರೋಣ. ಅದಕ್ಕೆ ಮೊದಲನೇದು ಈ ಎಳ್ಳನ್ನ ಪುಡಿ ಮಾಡಿ ಬಿಡಬೇಕಂತೆ. ಎಳ್ಳನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪುಡಿ ಮಾಡಿ, ಬಿಳಿ ಎಳ್ಳಾಗಲಿ ಕರಿ ಎಳ್ಳಾಗಲಿ ತುಪ್ಪದಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅದನ್ನು ತುಪ್ಪ ಮತ್ತು ಬೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅದನ್ನು ಉಂಡೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ಉಂಡೆಯೊಳಗೆ ಓಲೆ ಇಡುವುದು ಅಂತ. ಯಾರಿಗೆ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇದೆ ಅವರು ಚಿನ್ನದ ಓಲೆಯನ್ನು ಇಡಬಹುದು, ಬೆಳ್ಳಿ ಓಲೆ ಮಿಕ್ಕಿದ ಓಲೆಗಳನ್ನು ಹಾಕಬಾರದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅದು ಚಿನ್ನದ ಓಲೆಯನ್ನಿಡೋದು. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ತನ್ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಗುಪ್ತದಾನ. ಅದು ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕದಾದ ಬೆಳ್ಳಿ ಕಾಸು, ಆಗಲಿಲ್ಲ ತಾಮ್ರದ ಕಾಸು, ಇಷ್ಟನ್ನು ಅದರಲ್ಲಿ ಗುಪ್ತವಾಗಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ರಕ್ತವಸ್ತ್ರದಿಂದ ಮುಚ್ಚಿ ಅದನ್ನು ಪೂಜಿಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಿಗೆ ದಾನ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದನ್ನು ತಾಟಂಕ ದಾನ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಓಲೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು, ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಕಲ್ಲ, ಚಿನ್ನದ ದಾನ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ತಗೊಳ್ಳೋರ್ಗೂ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇರಬೇಕು, ಕೊಡುವವರಿಗೂ ಅರ್ಹತೆ ಇರಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ಇರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಇವತ್ತು ಮಾಡಬಹುದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದಾನಕ್ಕೆ ಆ ತಾಟಂಕ ದಾನ ಮಾಡುವಾಗ ಆದಿತ್ಯಸ್ಯ ಪ್ರಸಾದೇನ ಪ್ರಾತಸ್ನಾನ ಫಲೇನ ಚ ದುಷ್ಟ ದೌರ್ಭಾಗ್ಯ ದುಃಖಗ್ನಂ ಮಯಾದತ್ತಂತು ತಾಲಕಂ ಅಂತ ಈ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಹೇಳಿ ಕೊಡಬೇಕಂತೆ. ಪ್ರಾತಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನು ಬಹಳ ಶ್ರದ್ಧಾಭಕ್ತಿಯಿಂದ ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ನನ್ನ ಐಹಿಕವಾದ ಆಮುಷ್ಮಿಕವಾದ ದುಃಖಗಳೆಲ್ಲವೂ ಹೋಗಲಿ, ಈ ಓಲೆ ಭಾಗ್ಯ ಅನ್ನೋದು ನನಗೆ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಉಳಿಯಲಿ ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಮುತ್ತೈದೆಯಾಗಿ ನಾನು ಹೋಗುವಂತಹ ಒಂದು ಭಾಗ್ಯ ನನಗೆ ದೊರೆಯಲಿ ಅನ್ನುವ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಶೇಷ ಏನು ಅಂದರೆ ಹಾಲುಕ್ಕಿಸುವುದು ವ್ರತ ಅಂತಿದೆ, ಇಲ್ಲೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ಷೀರೋತ್ಸೇಚನ ವಿಧಿ ಅಂತ, ಕ್ಷೀರ ಉತ್ಸೇಚನ ವಿಧಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ರಿ, ಯಾವುದು ದೀಪಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಲಿಕೋಟೆ ಅಂತ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿರೋ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತದೆ, ಹಿಂದಿನವರು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಸಗಣಿಯಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬಲಿಕೋಟೆ ಅಂತ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿ ಅದರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ವಾಮನನನ್ನು ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ ರೂಪಿ ಅಂತ ಪೂಜೆ ಮಾಡುವುದಿದೆ. ಅದನ್ನು ಇಟ್ಟಿರಬೇಕಂತೆ, ಅದನ್ನು ಬಿಸಾಕ್ಬಿಡೋದಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಅದು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ತಗೊಂಡು ಅಗ್ಗಿಷ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಅದೇ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರ್ತೀರಿ ಸಗಣಿ ಒಣಗಿರ್ತದೆ ಬರಡಿ, ಅದನ್ನು ಹಾಕಿ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಇಜ್ಜಲು ಹಾಕಿ ಆ ಒಂದು ಕೆಂಡವನ್ನು ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ಹಾಲನ್ನು ಉಕ್ಕಿಸುವುದು ಅಂತ. ಬೆಳ್ಳಿ ಪಾತ್ರೆ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಸರಿ, ಇಲ್ಲ ಕಂಚಿನ ಪಾತ್ರೆ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಸರಿ, ಅದನ್ನಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಹಾಲಿಟ್ಟು ಹಾಲನ್ನು ಉಕ್ಕಿಸಬೇಕಂತೆ. ಉಕ್ಕಿಸಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಭಾಗ್ಯಾದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮ, ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಲು ಉಕ್ಕಿದಂತೆ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಉಕ್ಕಿ ಬರ್ತಾಳೆ. ಎರಡನೇದೇನು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಹೇಗೆ ಈ ಬಲಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿಗೆ ಅವನಿಗೆ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇಲ್ಲದ್ದು ಅವನು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟ ಅನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಭಗವಂತ ಅವನನ್ನ ತುಡಿದ ರಸಾತಳಕ್ಕೆ, ಆದರೆ ಅವನಿಗೇನು ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಪ್ರಭು. ಅವನಿಗೆ ರಸಾತಳದ ಅಧಿಪತ್ಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ತಾನೇ ಅವನ ಮನೆಗೆ ದ್ವಾರಪಾಲಕನಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದಾನವ ಅಲ್ವಾ. ಆದ್ದರಿಂದ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ಅವನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿದ್ದಾಳೆ ಅಂತ. ಎಂಥ ಮಹಾಭಕ್ತ ಬಲಿ ಅಂದರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಸಂದರ್ಭ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಅದು ಆನಂದ ರಾಮಾಯಣದ ಕತೆ. ರಾವಣ ಹೋಗಿದ್ದಂತೆ ಬಲಿ ಹತ್ರಕ್ಕೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಬಂದಾಯಿತು, ಬಲಿ ನೀನೊಬ್ಬ ನನ್ನ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಬಾ, ನೀನು ಏನು ಹೇಳಿ ಕೇಳಿ ನೀನು ರಾಕ್ಷಸ, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಶತ್ರುವಾಗಿರುವವ ನಾರಾಯಣ, ಅವನೇ ರಾಮನಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ನಾವಿಬ್ಬರು ಸೇರಿ ರಾಮನ ಮೇಲೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡೋಣ
ಬಾ ಅಂತ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದನಂತೆ. ಬಲಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಕೂತಿದ್ದ ಅಲ್ಲಿ. ರಾವಣ ಯುದ್ಧ ಮಾಡೋದೆಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಮಾಡ್ತೀಯ, ಏನು ಆ ದೂರದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಪದಾರ್ಥ ಬಿದ್ದಿದೆ, ಎತ್ಕೊಂಬ ಹೋಗು ಅಂತ. ಅವನ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋದ, ಎತ್ತಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟ, ಆಗಲಿಲ್ಲ. 2 ಕೈ ಹಾಕದ ಆಗಲಿಲ್ಲ, 3 ಕೈ ಹಾಕದ ಆಗಲಿಲ್ಲ, 20 ಕೈ ಹಾಕದ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಆಗಲಿಲ್ಲ. 7ಕ್ಕೆ ಹೋದ, ಕೆಳಗಡೆ ದಪ್ಪ ಅಂತ ಬಿದ್ದ. ಆಮೇಲೆ ಬಂದದ್ದು, ಏನಯ್ಯ ಅದು, ಇಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟೆ, ನಾನು ಕೈಲಾಸವನ್ನು ಎತ್ತು ತೂಗಿದವ, ನನಗದನ್ನು ಎತ್ತಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ವಲ್ಲ, ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ನಂತೆ. ಅವಾಗ ಬಲಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಹೇಳಿದ್ನಂತೆ, ಅದು ನಮ್ಮ ಮುತ್ತಾತ ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪು ಕಿವಿಗೆ ಹಾಕೋತಿದ್ದು ಓಲೆ, ಅದು ನಿನ್ನ ಯೋಗ್ಯತೆಗೆ ಅದನ್ನ ಎತ್ತಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ, ನೀನು ರಾಮದೇವರ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೋಗ್ತೀಯ ಅಂತ ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪುವನ್ನ ಲೀಲಾಜಾಲವಾಗಿ ಎತ್ತು ತೊಡೆ ಮೇಲಿಟ್ಟು ಬಗೆದಾಕಿದವ ಸ್ವಾಮಿ ನಮ್ಮಪ್ಪ. ಅವನೇ ರಾಮನ ಹುಟ್ಟಿರೋದು, ಅವನು ಓಲೆ ಎತ್ತಲಿಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ ನಿನಗೆ, ನೀನು ಅವನ ಹತ್ರ ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ತೀಯ ಅಂತ ಬೈದ ಅಂತ. ಅಂತಹ ಮಹಾನುಭಾವ ಬಲಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿ. ಮುಂದಿನ ಮನ್ವಂತರದಲ್ಲಿ ಅವರು ತಾವು ಇಂದ್ರದೇವರಾಗುವರು. ಮುಂದೆ ಸಾವರ್ಣಿ ಮನ್ವಂತರದಲ್ಲಿ ಇಂದ್ರಪಟ್ಟ ಪದವಿಯನ್ನು ಆಡುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಲಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿಗೆ ಬಹಳ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆ ಇದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅವನಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಕೋಟೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿರ್ತೇವೆ. ಆ ಕೋಟೆ ಕಟ್ಟಿರುವುದು, ಅದು ಆ ಸಗಣಿಯನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ ಅಗ್ಗಿಷ್ಟಿಗೆ ಹಾಕಿ ಕೆಂಡವನ್ನು ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿ ಅಭಿಮಾನಿ ಹಾಲಿಗೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅವತ್ತು ಹಾಲು ಉಕ್ಕಿಸಬೇಕಂತೆ. ಹಾಲು ಉಕ್ಕಿಸಿದ್ರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಸಾಯಂಕಾಲ 2 ಹೊತ್ತು ಹಾಲು ಉಕ್ಕಿಸಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಕ್ಕರೆ ತುಪ್ಪ ಕಾಲವೇ ಹರಿಸಿ ಶುಕ್ರವಾರದ ಪೂಜೆಯ ವೇಳೆಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿ ತಾನು ಬರ್ತಾಳೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅನ್ನುವುದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದೊಂದು ಹಾಲು ಉಕ್ಕಿಸುವ ವ್ರತ ಅನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕ್ಷೀರೋತ್ಸೇಜನ ವಿಧಿ ಅಂತ. ಹಾಲು ಉಕ್ಕಿದ ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಚಾರ್ಯ ಅಂತ, ನಾವು ಕುಡಿದು ಬಿಡೋದ ಅಂತ, ಯಾರಿಗಾರು ಕೊಟ್ಟು ಕುಡಿಯಿರಿ ಅಂತ. ಸಹಜವಾಗಿ ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ದಾನ ಮಾಡಿ ಪರಿಗ್ರಹ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ದಾನ, ಆಮೇಲೆ ಪರಿಗ್ರಹ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರು ಸಿಗ್ತಾರ ಆಚಾರ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ದೇವರ ಮುಂದೆ ಏನಾದ್ರು ಇಡ್ರಿ, ಮೊದಲು ಮುಂದೆ ದೇವರ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟು ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಸಿಗ್ತಾ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸಂತೋಷ, ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ದೇವರ ಮುಂದೆ ಇಡೋದು. ಮಾರನೇ ದಿವಸ ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾವುದನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಬಾರದು. ಆಚಾರ್ಯ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥ ವಸ್ತು ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅನಿವೇದಿತಂ ಅನ್ನಂ ಸ್ವಮಾಂಶ ಸದೃಶಂ ಭವೇತ್ ಅಂತ ಆಚಾರ್ಯರು. ನಮ್ಮ ಮಾಂಸ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಅಂತ. ದೇವರಿಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡದೆ ಏನನ್ನಾದ್ರೂ ತಿಂದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಮಾಂಸವನ್ನೇ ನಾವು ತಿಂದ ಹಾಗೆ ಆಚಾರ್ಯರ ಮಾತಿದು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಇದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅರ್ಕಪತ್ರೆಯನ್ನು, ಅರ್ಕ ಅಂದ್ರೆ ಸೂರ್ಯ ಅಂತಲೇ ಅರ್ಥ. ಸೂರ್ಯನ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಬಹಳ ಪ್ರಖ್ಯಾತವಾದದ್ದು ಹುಷಾರು ಒಂದು. ಅರ್ಕಪತ್ರೆಯನ್ನು ಹೋಗಿ ಕೀಳಬೇಕು ಅಂತಾರೆ. ಅರ್ಕಪತ್ರೆಯ ಹಾಲಿದೆಯಲ್ಲ, ಕಣ್ಣಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ಬಿದ್ದರೆ ಕಣ್ಣು ಹೋಗಿ ಬಿಡ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ಕೀಳುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಷಾರಾಗಿ ಕೀಳಬೇಕು. ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಕಿತ್ತರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಲ್ವಾ. ಎಷ್ಟು ಕೀಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೆ 7 ಇರಬೇಕಂತೆ. 7, ಒಂದು ತಲೆ ಮೇಲೊಂದು, 2 ಭುಜದ ಮೇಲೊಂದು, 2 ಭುಜದ ಮೇಲೆ 2, 3 ಆಯಿತು. 2 ತೊಡೆ ಮೇಲೆ ಅಲ್ವಾ 2, ಅದಕ್ಕೆ 5 ಆಯಿತು. 2 ಕಾಲ ಮೇಲೆ 2, 7 ಆಯಿತು. 7 ಮಾತ್ರ, ಒಬ್ಬರಿಗೆ 7 ಮಾತ್ರ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ 7 ಜನ್ಮದ 7 ರೀತಿಯ ಪಾಪವನ್ನು ಕಳೀತದೆ. ಅದಕ್ಕಲ್ಲಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿ ಭಾರತೀಯ ರಮಣ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಣಾಂತರ್ಗತ ಸವಿತ್ರ ನಾಮಕ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಾರಾಯಣ ಪ್ರೇರಣ್ಯ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಾರಾಯಣ ಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥಂ ರಥಸಪ್ತಮಿ ಮನ್ವಾದಿ ಮಹಾಪರ್ವ ಕಾಲ ನಿಮಿತ್ತಂ ಅರುಣೋದಯೇ ಮಾಘಸ್ನಾನಂಚ ಕರಿಷ್ಯೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಮೊದಲು ನೆಲ್ಲಿ ಚೆಟ್ಟು, ನಿಜವಾಗಿ ನೆಲ್ಲಿ ಚೆಟ್ಟು ಸಪ್ತಮಿ ದಿನ ಉಪಯೋಗಿಸಬಾರದು, ಅದು ನಿಷಿದ್ಧ. ಆದರೆ ರಥಸಪ್ತಮಿಯ ದಿನ ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನೆಲ್ಲಿ ಚೆಟ್ಟು, ಎಳ್ಳು, ಅಕ್ಕಿ, ಆಮೇಲೆ ಸಪ್ತಾರ್ಕ ಪತ್ರಗಳು ಅಂತ 7 ಎಲೆ ಸಿಕ್ಕಿದರೆ ಅದು ಬದರಿ ಎಲೆ, ಬೋರೆ ಗಿಡದ ಎಲೆ ಅಂತಾರೆ. ಅದನ್ನ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವುದಂತೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ತ್ರೀಯರು ನೆಲ್ಲಿ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಅರಿಶಿನ ಕುಂಕುಮ, ಸೌಭಾಗ್ಯ, ಅದು ಸೌಭಾಗ್ಯ ದ್ರವ್ಯಗಳು ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ, ಅದನ್ನ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವುದು ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ 7 ಮಾತ್ರ ಇಟ್ಟುಕೋಬೇಕು. ಹುಚ್ಚುಚ್ಚಾಗಿ ಹೆಂಗೆಂಗೋ ಅಂತ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳೋದಲ್ಲ, ತಲೆಯಿಂದ ಬಿಡುವುದವರೆಗೂ ಅಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅದು ಕೊಚ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬಾರದು. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಯದ್ಯಜ್ಜನ್ಮ ಕೃತಂ ಪಾಪಂ ಮಯಾ ಸಪ್ತಸು ಜನ್ಮಸು ತನ್ನೇ ರೋಗಂಚ ಶೋಕಂಚ ಮಾಕರಿ ಹಂತು ಸಪ್ತಮಿ ಅಂತ ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. 7 ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪಾಪ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, 7 ಜನ್ಮ. ಆ 7 ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ 7 ತರವಾದ ಪಾಪ. 7 ತರವಾದ ಪಾಪ ಏನು ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಅಂತಲೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಮೊದಲನೇದು ನಾವು ಪಾಪ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅನ್ನೋದೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದೇ 7 ತರ ಪಾಪ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ, ಏತಜ್ಜನ್ಮ ಕೃತಂ ಪಾಪಂ ಯಚ್ಚ ಜನ್ಮಾಂತರಾರ್ಚಿತಂ ಮನೋವ ಕಾಯಜಂ ಯಚ್ಚ ಜ್ಞಾತ ಚಯೇ ಪುನಃ ಇತಿ ಸಪ್ತಮಿದಂ ಪಾಪಂ ಸ್ನಾನಾನ್ನೇ ಸಪ್ತಸಪ್ತಿಕೆ ಸಪ್ತವ್ಯಾಧಿ ಸಮುಕ್ತಾಯಾಂ ಸಮಾಯುಕ್ತಂ ಹರಮಾಕರಿ ಸಪ್ತಮಿ ಅಂತ ಮತ್ಸ್ಯಪುರಾಣದ ಮಾತದು. ಮೊದಲನೇದು ನೋಡ್ರಿ, ಏತಜ್ಜನ್ಮ ಕೃತಂ ಪಾಪ, ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಮಾಡಿರುವ ಪಾಪ ಒಂದಾಯಿತು. ಮಾನಸಿಕವಾದ ಪಾಪ 2,
ವಾಚಿಕವಾದ ಪಾಪ ಅಂದರೆ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡುವಾಗ ಮಾಡಿರುವ ಪಾಪ 3 ಆಯಿತು, ದೇಹದಿಂದ ಮಾಡಿರುವ ಪಾಪ 4 ಆಯಿತು, ತಿಳಿದು ಮಾಡಿರುವ ಪಾಪ 5, ತಿಳಿಯದೇ ಮಾಡಿರುವ ಪಾಪ 6 ಅಲ್ವಾ. ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ನೀವು ನಮಗೆ ಬೇರೆಯವರು ಪಾಪ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಸುಮ್ಮನಿದ್ದದ್ದು ಒಂದು ಪಾಪ. 2 ಇದೆ. ಅದು ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಆಚಾರ್ಯ ಅಂತ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ಎದುರುಗಡೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ನಾವು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಸತೀದೇವಿ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ದಾಳೆ ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ, ಕರ್ಣೋಪಿದಾಯ ನಿರಿಹಾತ್ ಅಂತ, ಕಿವಿ ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಆಚೆ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗಿಬಿಡಿ, ಸಭಾವಾನ ಪ್ರವಿಷ್ಟವ್ಯಂ ವಕ್ತುಂ ವಾ ಅಸಮಂಜಸಂ ಅಬ್ರುವನ್ ವಿಬ್ರುವನ್ ವಾಪಿ ನರೋ ಭವತಿ ಕಿಲ್ಬಿಷಿ ಅಂತ ಮನುಸ್ಮೃತಿಯ ಮಾತು. ನೀವು ಸಭೆಗೆ ಹೋಗಬೇಡ್ರಿ, ಸಭೆ ಯಾವುದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹೋಗಬೇಡ್ರಿ, ಸಭೆ ಯಾವುದು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ವೈಷ್ಣವರ ದ್ವೇಷ, ವೈಷ್ಣವರ ದ್ವೇಷ ನಡೀತಿದೆ, ಭಗವಂತನಿಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡೀತಿವೆ ಅಂದ್ರೆ ಎದ್ದು ಬಂದ್ಬಿಡ್ಬೇಕಂತ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೋಬಾರ್ದು. ಇಲ್ಲ ತಾಕತ್ತಿದ್ರೆ ಎದ್ದು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಆಗಲ್ಲ, ನಾವೆಲ್ಲ ಆಗಲ್ಲ, ಎದ್ದು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಭೃಗು ಋಷಿಗಳಲ್ಲ, ನಮಗಾಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಎದ್ದು ಹಿಂದೆ ಹೊರಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ಬೇಕಂತೆ. ಯಾರು ಹೇಳುವುದೂ ಇಲ್ಲ, ಹೊರಗೆ ಬರುವುದೂ ಇಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತಿರ್ತಾನೆ, ಅವನಿಗೆ ಆ ಪೂರ್ತಿ ಪಾಪದಲ್ಲಿ ಮೇಜರ್ ಪಾಲು ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಉದಾಹರಣೆ ನಮ್ಮ ಮಹಾಭಾರತ. ವಸ್ತ್ರಾಪಹರಣದ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೀತಿತ್ತು, ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರು, ಯಾರ್ಯಾರಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಭೀಷ್ಮಾಚಾರ್ಯ ಇದ್ರು, ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯ ಇದ್ರು, ಅಶ್ವತ್ಥಾಮಾಚಾರ್ಯ ಇದ್ರು, ಅವರೆಲ್ಲ ಇದ್ರು. ಅವ್ರು ಯಾರು ಎದ್ದು ಹೋಗಲಿಲ್ಲ, ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಭಗವಂತ ಅವರನ್ನ ಕೊಂದ, ಆಮೇಲೆ ದುರ್ಯೋಧನನ್ನ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಂದದ್ದು. ಮೊದಲು ಒಳ್ಳೆಯವರು ಪಾಪ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಭಗವಂತ ಮೊದಲು ಅವರಿಗೆ ಹಾಕ್ತಾನೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯವರಾಗಿದ್ದು ನೀವ್ಯಾಕೆ ಅದನ್ನ ತಡೀಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರು. ಅಲ್ಲಿಗೆ ನೋಡ್ರಿ, ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಪಾಪ ಆಯ್ತಾ, ಮಾನಸಿಕವಾದ ಪಾಪ, ವಾಚಿಕವಾದ ಪಾಪ, ಕಾಯಿಕವಾದ ಪಾಪ, ತಿಳಿಯದೆ ಮಾಡಿದ ಪಾಪ, ತಿಳಿದು ಮಾಡಿದ ಪಾಪ. ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಪಾಪ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದನ್ನ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಎದ್ದೂ ಕೂಡ ಹೊರಗೆ ಬರದೇ ಇದ್ದ ಪಾಪ ಎಲ್ಲೋ ನಡೀತಿರ್ತದೆ ಅಲ್ವಾ. ನಡೀತಿದ್ದಾಗ ಏನೋ ಒಂದು ಕಾರಣ ಹೇಳಿ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದು ಬಿಡ್ಬೇಕು, ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ಹೋದಾಗ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರ್ಬೋದು, ನಾವು ಏನೋ ನೋಡಿರ್ತೇವೆ, ಸುಮಾರು ಕಡೆ ನಮಗೂ ಆಗಿದೆ, ನಿಮಗೂ ಆಗಿರ್ತದೆ ಅಲ್ವಾ, ಸುಮಾರು ಕಡೆ ಆಗಿದೆ. ತುಂಬಾ ಯಾರೋ ನಿಮ್ಮಂಥವ್ರು ತುಂಬಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆಚಾರ್ಯ ದಯವಿಟ್ಟು ಮನೆಗೆ ಬರ್ಬೇಕು ಆಚಾರ್ಯ, ತುಂಬಾ ನಿಮ್ಮಂಥವ್ರು ಮನೆಗೆ ಬರಬೇಕು, ಹಂಗೆ ಏನು ಕರೆದಿರ್ತಾರೆ. ಏನು ಅಂತ ಹೋದ್ರೆ ಕೆಳಗಡೆ ನಾಯಿ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇರ್ತದೆ, ಆ ನಾಯಿ ಕಟ್ಟು ಕೂಡ ಹಾಕಿರೋದಿಲ್ಲ. ಆಚಾರ್ಯ ಏನು ಮಾಡಲ್ಲ, ಆಚಾರ್ಯ ನೀವು ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡಲ್ಲ, ನಾನು ಹೇಳ್ತಿರ್ತೀನಿ ಏನು ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು, ನಾಯಿ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ. ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗೋದು. ನಾಯಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೋಪ ಬರ್ತದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ. ಮಹಾಭಾರತ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ, ಶ್ವಾನ ಕುಕ್ಕುಟ ಮಾರ್ಜಾಲ ಪೋಷಯಂತೆ ದಿನತ್ರಯಂ ಇಹ ಜನ್ಮನಿ ಶೂದ್ರತ್ವಂ ಮರಣಾಂತೆ ಅಭಿಜಾಯತೆ. ಮಹಾಭಾರತದ ಮಾತು. ಶ್ವಾನ ಕುಕ್ಕುಟ ಮಾರ್ಜಾಲ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಯಾರು? ನಾಯಿಯನ್ನು ಸಾಕುವಂತ ಅಧಿಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿರುವುದು ಕ್ಷತ್ರಿಯರಿಗೆ, ವೈಶ್ಯರಿಗೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರು ಬೇಟೆ ನಾಯಿಗಳನ್ನು ಸಾಕಲೇಬೇಕು. ವೈಶ್ಯರು ತಮ್ಮನ್ನ ತಾವು ಕಾಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕೇನು, ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಕಳ್ಳಕಾಕರು ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬಾರದು ಅಂತ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ ಸುತರಾಮ್ ನಾಯಿ ಸಾಕಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಸಾಕಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿರೋದು ಗೋವನ್ನ. ನಾವು ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಮಿಕ್ಕಿದೆಲ್ಲ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಲಿ ಶ್ವಾನ ಕುಕ್ಕುಟ ಮಾರ್ಜಾಲ, ನಾಯಿ ಕುಕ್ಕುಟ ಅಂದ್ರೆ ಕೋಳಿ, ಮಾರ್ಜಾಲ ಅಂದ್ರೆ ಬೆಕ್ಕು. ಈ ಮೂರನ್ನ 3 ದಿನ ಸಾಕಿ ಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕಂತೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ. ಇಹ ಜನ್ಮನಿ ಶೂದ್ರತ್ವ, ಇದೇ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಶೂದ್ರನಾಗಿ ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಮರಣ ಅಂತೆ ಅಭಿಜಾಯತೆ, ಸತ್ತ ಮೇಲೆ ನಾಯಿ ಬೆಕ್ಕು ಕೋಳಿಯಾಗಿ ಹುಡ್ತಾನಂತೆ. ಯಾಕಪ್ಪ ಈಗಿರೋದೇ ಹಸ್ಕೊಂಡು ಹೊರಟಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದಲ್ಲ, ಕಟ್ಟು ಕೂಡ ಕಟ್ಟಿರಲ್ಲ ಆಚಾರ್ಯ. ಈ ನಾಯಿ ಎನ್ನುವುದು ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸದಸ್ಯ ಇದ್ದಾಗ ಅಲ್ವಾ. ನಾವಿದಕ್ಕೆ ಗಂಗಾ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಆಚಾರ್ಯ, ನೀವೇನು ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ ಅಂತಾರೆ. ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನು ಇಲ್ಲ, ನನಗೆ ಯಾವುದೋ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಫೋನ್ ಬಂತು, ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ, ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಬರ್ತೇನೆ ಅಂತ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿ ಆದ್ರೂ ಈಚೆ ಕಡೆ ಬಂದ್ಬಿಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಪ ನಮಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದು, ಈ ರೀತಿಯಾದ 7 ಜನ್ಮದ 7 ವಿಧವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಾಪವನ್ನು ಕಳೀತಾರಂತೆ ಸ್ವಾಮಿ ರಥಸಪ್ತಮಿಯ ದಿನ ಮಾಡುವಂತಹ ಈ ಸ್ನಾನಾದಿಗಳಿಂದ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಎಕ್ಕದೆಲೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು 7 ಸ್ಥಾನ, ತಲೆ ಮೇಲೆ 1, ಭುಜದ ಮೇಲೆ 2, 3 ಆಯಿತು, ತೊಡೆ ಮೇಲೆ 2, 5 ಆಯಿತು, ಕಾಲು ಮೇಲೆ 2, 7 ಆಯಿತು. ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಕೆಳಗಡೆ ಬೀಳುತ್ತದೆ, ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಮೈಯೆಲ್ಲ ಉಜ್ಜಿಕೊಳ್ಬೇಕಂತೆ. ಮೈಯೆಲ್ಲ ಉಜ್ಜಿಕೊಂಡ್ರೆ ದೇಹದಿಂದ ಗೊತ್ತಿದ್ದೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆಯೋ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಾಪಗಳು ಹೋಗ್ತವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದೊಂದು ಅರ್ಘ್ಯ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಸಪ್ತ ಸಪ್ತೀವಹ ಪ್ರೀತ ಸಪ್ತಾಶ್ವ ರಥವಾಹನ ಸಪ್ತಾರ್ಕ ಪರಿಣಮಾದಾಯ ಸಪ್ತಮ್ಯಾಂ ಸ್ನಾನಮಾಚರೇತ್ ಸಪ್ತ ಸಪ್ತ ವಹ ಪ್ರೀತ ಸಪ್ತಲೋಕ ಪ್ರದೀಪಿನ ಸಪ್ತಮಿ ಸಹಿತೋ ದೇವ ಗೃಹಾನರ್ಘ್ಯಂ ದಿವಾಕರ ಅಂತ ಇದೊಂದು ಮಂತ್ರ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನು ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ಅರ್ಘ್ಯವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮಾಘ ಮಾಸೆ ಸಿತೆ ಪಕ್ಷೆ ಸಪ್ತಮಿ ಕೋಟಿ ಭಾಸ್ಕರ ಕುರ್ಯಾ ಸ್ನಾನ ಅರ್ಘ್ಯದಾನಾಭ್ಯ ಆಯುಹು ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಪದ.
ಯಾರು ಹೀಗೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತೆ ಆಯುಸ್ಸು ಎರಡೂ ಕೂಡ ಅಪೂರ್ವವಾಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ದೀಪದಾನ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೂರ್ಯೋದಯದಲ್ಲಿ ದೀಪದಾನ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ, ಬೆಳ್ಳಿ ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ಆಗಲ್ಲ, ತಾಮ್ರ ಅದು ಆಗಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಸೋರೆ ಬುರುಡೆ ನಮಗೆ ವರ್ಜ್ಯ ಅಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಮಾತ್ರ ಸೋರೆ ಬುರುಡೆ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಸರಿ 7 ಬತ್ತಿಯಿಂದ ಒಂದು ದೀಪವನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಬೇಕಂತೆ. 7 ಬತ್ತಿ 7 ಪಾಪಗಳ ಪ್ರತೀಕವಾಗಿದೆ. ಅದು ಸುಡೋದು ಅಂತ ಮಾಡಿ ಕುಂಕುಮದಿಂದ ಕೆಂಪಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಬತ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಕುಂಕುಮದಲ್ಲದ್ದಿ ಕೆಂಪು ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ದೀಪವನ್ನು ಹಚ್ಚಿ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಧರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ನಾರಾಯಣನನ್ನು ಧ್ಯಾನಿಸ್ತಾ, ನಮಸ್ತೆ ರುದ್ರರೂಪಾಯ ರಸಾನಂ ಪತಯೇ ನಮಃ ವರುಣಾಯ ನಮಸ್ತೇಸ್ತು ಹರಿವಾಸ ನಮೋಸ್ತುತೆ ಅಂತ ಇದೊಂದು ಮಂತ್ರವನ್ನು ಹೇಳಿ ನೀರಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ತೇಲಿಬಿಟ್ಟು ಗಾಳಿ ಹಾಕಬೇಕಂತೆ. ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸೆರಗಿನಲ್ಲಿ ಗಾಳಿ ಹಾಕಿದರೆ ಅದು ಹೋಗ್ತದೆ. ವಿಸೃಜ್ಯ ವಸ್ತ್ರ ಸಂವೀತಂ ಸ್ವಸ್ಥಾನಂ ಗಮ್ಯತಾಮಿತಿ ಅಂತ ಮತ್ಸ್ಯ ಪುರಾಣ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಒಂದ್ಸತಿ ಗಾಳಿ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಈ ಗಾಳಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಲಿ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಈ ದೀಪ ಹಿಂಗೆ ಉರಿಯುತ್ತದೆ. ಯಾಕೆ ನದಿಯಲ್ಲಿ ತೇಲಿ ಬಿಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ನಾವು ಕೂಡ ಸಂಸಾರ ಅನ್ನುವ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲೇ ಇದ್ದೇವೆ. ನಾವು ಕೂಡ ಹೆಂಗೆ ಈ ದೀಪ ಅನ್ನುವುದು ತೇಲ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಸ್ವಸ್ಥಾನವನ್ನು ಸೇರ್ತದೋ ಹಾಗೆ ನಾವು ಈ ಸಂಸಾರ ಅನ್ನುವ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ತೇಲ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಭಗವಂತನ ಸ್ಥಾನ, ಗಮ್ಯವಾದ ಸ್ಥಾನವನ್ನ ಸೇರುವಂತಾಗಲಿ ಅಂತ ಇದೊಂದು ದೀಪದಾನ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿದ್ದು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಪುಣ್ಯ ಬರ್ತದೆ. ನೇತ್ರ ರೋಗವನ್ನ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡ್ತದಂತೆ. ಇದು ಬ್ರಹ್ಮಪುರಾಣದಲ್ಲಿ 29ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಮಂತ್ರ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಮಂತ್ರ ಹೇಳಬಾರದು ಅದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಸೂರ್ಯ ಮಂತ್ರ, ಅಷ್ಟಾಕ್ಷರ ಮಂತ್ರವನ್ನ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟಾಕ್ಷರ ಮಂತ್ರವನ್ನ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಾದರೆ ಅವರ ಗುರುಗಳಿಂದ ತಾವು ಉಪದೇಶವನ್ನ ಪಡೆದು, ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಾದರೆ ಗಂಡನಿಂದ ಉಪದೇಶವನ್ನ ಪಡೆದು ಇಬ್ಬರು ಪೂಜೆ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಮಂತ್ರ. ಸಚ್ಚಾಯ ಪದ್ಮ ಯುಗಲಧರೋ ಧ್ಯೇಯೋ ಅರುಣೋ ರವಿಹಿ ಸರ್ವವ್ಯಾಧಿ ಹರಹ ಶ್ರೀದೋ ವೃಷ್ಟಿದೋಹಂ ಮನುಸ್ಮೃತಃ ಸೂರ್ಯಾಂತರ್ಗತ ಶ್ರೀ ಭಾರತೀರಮಣ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣಾಂತರ್ಗತ ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣ ಪ್ರೇರಣ್ಯ ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣ ಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥಂ ಮಹಾ ಸೌರಾಷ್ಟಾಕ್ಷರ ಮಂತ್ರಂ ಜಪಂ ಕರಿಷ್ಯೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಮಂತ್ರವನ್ನ ಜಪ ಮಾಡಬೇಕಂತೆ. ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯವಷ್ಟು ಜಪ ಮಾಡಿ 10ಕ್ಕೆ 1ರಂತೆ ತರ್ಪಣಾದಿಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅದರ ತದನಂತರದಲ್ಲಿ ಅದು 100 10 ಮಾಡ್ತೀರೋ 100 ಮಾಡ್ತೀರೋ 1008 ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್. ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಮಾಡುವಾಗಿಲ್ಲ. ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ತರ್ಪಣಾದಿಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಹಾಲಿನಿಂದ ತರ್ಪಣ ಕೊಡಬೇಕು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನೀರಿನಿಂದಲ್ಲ, ಹಾಲಿನಿಂದ ತರ್ಪಣವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಾಧೆ ಹೋಗ್ತದೆ, ಸಂಸಾರದ ಬಾಧೆ ಹೋಗ್ತದೆ. ಮೊಸರಿನಿಂದ ತರ್ಪಣವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ ಇಷ್ಟಾರ್ಥ ಸಿದ್ಧಿ ಆಗ್ತದೆ. ಜಲದಿಂದ ತರ್ಪಣವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ ಉತ್ತಮ ಗತಿ ಆಗ್ತದೆ. ನಮಗೆ 3 ಬೇಕು, ಅದರಿಂದ 3ರಿಂದಲೂ ತರ್ಪಣ ಕೊಟ್ಟುಬಿಡೋದು. ಹಾಲಿನಿಂದಲೂ ತರ್ಪಣ, ಮೊಸರಿನಿಂದಲೂ ತರ್ಪಣ, ನೀರಿನಿಂದಲೂ ತರ್ಪಣ ಕೊಡೋದು. ತೀರ್ಥಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಅರ್ಘ್ಯಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಇರೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ತೀರ್ಥಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಹೋಗೋದು ಬಹಳ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಮನೆ ಹತ್ತಿರವೇ ತೀರ್ಥಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ನಾವಿರುವಲ್ಲಿಗೆ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಏನು ಬೇಕೋ ಅವೆಲ್ಲವನ್ನು ಮಾಡಿ, ಅದಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಹೇಳಿರೋದೇನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅರುಣ ಪ್ರಶ್ನ, ಸೂರ್ಯವರ್ಗ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪಾರಾಯಣಾದಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಅವತ್ತಿನ ದಿನ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿದರೆ, ಇಲ್ಲದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನಂಥ ರೋಗಗಳು ಕೂಡ ಗುಣವಾಗ್ತದೆ. ಆಗ್ತದಾಚಾರ ಅಂದ್ರೆ ಆಗುತ್ತೆ. ನಂಬಿಕೆ ಕೆಟ್ಟವರಿಲ್ಲವೋ ರಂಗಯ್ಯನ ನಂಬದೆ ಕೆಟ್ಟರೆ ಕೆಡಲಿ. ನಂಬಿಕೆ ಇರಬೇಕು, ನಂಬಿಕೆ ಇದ್ರೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ. ಅರ್ಕ ಸಪ್ತಮಿ ವ್ರತ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ವ್ರತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಠಿಣವಾದ ವ್ರತ. ಮಾಡಕ್ಕಿಷ್ಟ ಇದ್ದವ್ರು ಮಾಡಬಹುದು. ಈ ಸಪ್ತಮಿಯಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡೋದು. ರಥ ಸಪ್ತಮಿಯಿಂದ 1 ದಿನಕ್ಕೆ 1 ಲೋಟ ನೀರು ಕುಡಿಯೋದು. 1 ಲೋಟ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಈಗ ಉದ್ದರಣೆ ಪಂಚೋತ್ರ ಇದೆ. 1 ಪಂಚೋತ್ರ ಮೊದಲನೇ ದಿನ ಅಂದ್ರೆ ಸಪ್ತಮಿ ದಿನ ಅದು ಶುರು ಮಾಡೋದು. ಮೊದಲನೇ ದಿನ ಒಂದು ಪಂಚೋತ್ರ ನೀರು ಕುಡಿಯೋದು. 2ನೇ ದಿನ 2 ಪಂಚೋತ್ರ ನೀರು, 3ನೇ ದಿನ 3 ಪಂಚೋತ್ರ ನೀರು, 4ನೇ ದಿನ 4, ಹೀಗೆ 24 ದಿನ. 24ನೇ ದಿನ 24 ಪಂಚೋತ್ರ ನೀರು ಕುಡಿಯೋದು. ಇನ್ನೇನಿಲ್ಲ, ಊಟ ಆದ್ಮೇಲೆ ಊಟಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಅನ್ನೋದು ಕೇಳಬಾರದು. ಅದು ಬರೀನೇ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಅದು ಬರೀ ನೀರನ್ನ ಕುಡಿದು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಇದು ಏರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು 24 ದಿನ, ಆಮೇಲೆ ಇಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರೋದು 48 ದಿನ ಆಗ್ತದೆ. ಬರೀ ಜಲಪಾನವನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದು. ಬದುಕಿದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣ ಹೇಳಬಹುದು. ಮಾಡುವ ತಾಕತ್ತಿದ್ದವರು ಖಂಡಿತ ಮಾಡಬಹುದು ಅದನ್ನ. ಇದಕ್ಕೆ ಅರ್ಕ ಸಪ್ತಮಿ ವ್ರತ ಅಂತ ಮತ್ಸ್ಯ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಯಾರು ಹೀಗೆ ಈ ವ್ರತವನ್ನು ಮಾಡುವ ತಾಕತ್ತನ್ನು ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ, 24 ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪಂಚೋತ್ರಯಂತೆ ನೀರನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಂಡು ಕುಡಿತಾ ಹೋಗೋದು. ಆಮೇಲೆ 24 ದಿನ ಆದ್ಮೇಲೆ ಒಂದೊಂದು ಅದು ನೀರನ್ನ ಪಂಚೋತ್ರ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಮೊದಲನೇ ದಿನ 48ನೇ ದಿನ 1 ಪಂಚೋತ್ರ, ಒಂದು ಸರ್ಕಲ್ ಮಂಡಲ ಆಗ್ತದೆ. ಆ ಮಂಡಲ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ ಸೂರ್ಯನನ್ನ ತಾವು ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ
ಬಿಳಿ ಪುಷ್ಪದಿಂದ, ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಕೆಂಪು ಪುಷ್ಪಗಳಿಂದ ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣನನ್ನು ಯಾರು ಹೀಗೆ ತಾವು ಅರ್ಚನೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ, ಮೊದಲನೆಯದು ಅವರಿಗೆ ರೋಗಾದಿಗಳು ಪರಿಹಾರವಾಗ್ತದೆ. ಎರಡನೆಯದು ಒಳ್ಳೆ ಮಗ ಹುಟ್ಟುತ್ತಾನೆ, ಒಳ್ಳೆ ಮಗನೋ ಮಗಳೋ ಹುಟ್ಟುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಹುಟ್ಟುವುದರಿಂದ ಆಸ್ಫೋಟಯಂತಿ ಪಿತರಃ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯಂತಿ ಪಿತಾಮಹ ವೈಷ್ಣವೋ ಅಸ್ಮತ್ ಕುಲೇ ಜಾತಃ ಸನಸ್ಸಂತಾರಯಿಷ್ಯತಿ ಅಂತ ಗರುಡ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳದಂಗೆ ಮೇಲಿರುವಂತ ಪಿತೃಗಳು ಭುಜ ತಟ್ಟಿ ಕುಣಿತಾರಂತೆ. ನಮ್ಮನೇಲಿ ಒಬ್ಬ ವೈಷ್ಣವ ಮಗ ಹುಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟ, ನಾವಿನ್ನು ನರಕಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಬೇಗ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಹಾಗಾಗಿ 21 ಕುಲದವರನ್ನು ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡುವಂತ ಮಗನೋ ಅಥವಾ ಮಗಳೋ ಇಬ್ಬರು ಹುಟ್ಟುತ್ತಾರೆ. ಮಗ ಹುಟ್ಟಿದರೆ ತಂದೆ ವಂಶದಲ್ಲಿ 21 ಜನ ಉದ್ಧಾರವಾಗ್ತಾರೆ. ಮಗಳು ಹುಟ್ಟಿದರೆ ತಂದೆ ಕಡೆ 21, ತಾಯಿ ಕಡೆ 21, ಗಂಡನ ಮನೆ 21, 3 ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. 21 ಹುಟ್ಟುವುದು ಯಾರು? ಸಾವಿತ್ರಿ ಅಂತಹ ಮಗಳು. ಸಾವಿತ್ರಿ, ಸತ್ಯವಾನ್ ಸಾವಿತ್ರಿ ಕಥೆ ಕೇಳ್ತಿರಲ್ಲ, ಸತ್ಯವಾನ್ ಸಾವಿತ್ರಿ ಅವತಾರ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಈ ವ್ರತ, ಈ ಅರ್ಕ ಸಪ್ತಮಿ ವ್ರತ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಅಶ್ವರಾಜನಿಗೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಪ್ತ ಗಂಡನನ್ನ ಬದುಕಿಸಿಕೊಂಡು ಬರುವಂತಹ ತಾಕತ್ತು ಅವಳಿಗೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ, ಹಾಗೆ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಕಷ್ಟಪಡದೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಯಾವುದು ಪುಕ್ಕಟ್ಟೆಯಾಗಿ ದೊರೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಕುಷ್ಮಾಂಡ ದಾನ ಇವತ್ತವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು. ಯಾರು ಕುಷ್ಮಾಂಡ ದಾನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ, ರವೆಸ್ತು ದೋಷೋ ಹರಿವಂಶ ಸಂಶಯಂ ಅಂತ ಮಾತಿದೆ. ಯಾರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಾಗಲಿಲ್ಲ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹರಿವಂಶ ಕೇಳಬಹುದು ಅಂತ. ಅದೇನು ಮಕ್ಕಳಾಗದೆ ಇದ್ದವ್ರು ಮಾತ್ರ ಕೇಳಬೇಕು, ಮಕ್ಕಳಾಗಿರೋರು ಕೇಳಬಾರ್ದು ಅಂತಲ್ಲ. ನಿಜವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ಮಕ್ಕಳಾಗಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಾಚಾರ್ಯ 3 ಜನ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ ನಮಗೆ, ಅವರನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಅಂತ ಕರೀಲೇ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಅಂತ ಯಾರನ್ನ ಕರೆದಿದ್ದು? ಜ್ಞಾನ ಭಕ್ತಿ ವೈರಾಗ್ಯಗಳನ್ನ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಜ್ಞಾನ ಭಕ್ತಿ ವೈರಾಗ್ಯ ಅನ್ನುವ 3 ಮಕ್ಕಳು ಇರಬೇಕು. ಆ ಮಕ್ಕಳು ನಮಗಾಗಿಲ್ಲ. ಈ ಲೌಕಿಕವಾದ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಅಂತ ಕರೆದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಇವರು ಸದ್ಯ ನರಕಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ತೇ ಹೋದ್ರೆ ಸಾಕಾಗಿದೆ, ನಮ್ಮನ್ನೇನು ಅವರು ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಹಾಕುವುದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮನ್ನ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಕಳಿಸುವಂತಹ ಮಕ್ಕಳು ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಜ್ಞಾನ ಭಕ್ತಿ ವೈರಾಗ್ಯ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಹರಿವಂಶವನ್ನ ಕೇಳಬೇಕು. ಮೊದಲನೇ ಹರಿವಂಶವನ್ನ ಕೇಳಿ ಆಯ್ತಾ, ಅವತ್ತು ಮಂಗಳದ ದಿನ ಕೂಷ್ಮಾಂಡವನ್ನ ದಾನ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಅಂತ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿರಬೇಕಂತೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಕೂಷ್ಮಾಂಡದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬೀಜಗಳಿರ್ತವೆ ನೋಡ್ರಿ, ಅಷ್ಟು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವಂಶ ಅವಿಚ್ಛಿನ್ನವಾಗಿ ನಡೀತದೆ ಅಂತ. ಯಾಕೆ ಆಚಾರ್ಯ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ, ಅದನ್ನು ನಾನು ಇವತ್ತೇ ಆಚಾರ್ಯರು ಕೊಟ್ಟಂತ ನಿರ್ಣಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಬಿಡ್ತೇನೆ. ನೋಡ್ರಿ, ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಒಂದೊಂದು ವಂಶದಲ್ಲಿ ಅವರು ತಾವು ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನಿಗಳಾಗಿ ಚರ್ಮ ಶರೀರವನ್ನ ಪಡೆದು ಅವರು ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕವನ್ನ ಪಡೆಯಬೇಕು ಅಂತ ಭಗವಂತನ ಆಜ್ಞೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಈಗ ಯಾವ ವಂಶದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹುಟ್ಟಿದರೆ ಆ ವಂಶದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಾಧನೆ ಒಂದು ಜನ್ಮದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಜನ್ಮಕ್ಕೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಜನ್ಮದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಜನ್ಮಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅದು ಪರಿಪಕ್ವಾವಸ್ಥೆಗೆ ಹೋಗಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ನಿಯತ ಗುರುಗಳ ಸಂದರ್ಶನವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನ ಆಗಿ ನಮಗೆ ಭಗವಂತ ಯಾರು ಬಿಂಬಮೂರ್ತಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅವನ ದರ್ಶನವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಧ್ಯೇಯ ಏನು, ನಮ್ಮ ಮಂತ್ರ ಯಾವುದು, ನಮ್ಮ ನಮಗೆ ಸಾಧನಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಯಾವುದು, ನಾವು ಬಂದಿರುವುದು ಏನಕ್ಕೆ, ಏನನ್ನ ನಾವು ಅರಿತುಕೊಂಡು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಅರಿವು ಪಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಅವಾಗ ಅದೆಲ್ಲವನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಪ್ರಾರಬ್ಧಂ ಪರಿಭುಜ್ಯ ಕರ್ಮ ಶಕಲಂ ಪ್ರಕ್ಷೀಣ ಕ್ರಮಾಂತರ, ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಕರ್ಮವನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಾವು ಅದನ್ನ ಸವೆಸಿಕೊಂಡು ಕೊನೆಯ ಶರೀರ ಅಪರಿಚಿತರಾದ ಶರೀರ ಬಿಟ್ಟಂಗೆ ಬೇಜೈಕ ಕೇಂದ್ರ ಧ್ವಜಪಾದ ಮೂಲ, ನಾವು ಬ್ರಹ್ಮರಂಧ್ರವನ್ನ ಭೇದಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೇವೋ ಭಗವಂತ ಹೇಗೆ ನಮಗೆ ಚರ್ಮ ಶರೀರ ಬಿಡುವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾನೋ ಹಾಗೆ ಬಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಲ್ಲ, ಚರ್ಮ ಶರೀರವನ್ನು ತೊರೆದು ಹೋಗ್ತೀವಲ್ಲ, ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ವಂಶದ ಒಂದು ಅಪರೂಪವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಕೊಡುಗೆ ಇದೆ. ಯಾವ ವಂಶ, ನಾವು ಯಾವ ವಂಶದಲ್ಲಿ ಉದ್ಧಾರವಾಗ್ತೇವೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಒಂದಂತೂ ನಿಜ, ಈ ವಂಶದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದಾಗ ನಮಗೆ ಈ ಮಟ್ಟಕ್ಕಾದರೂ ಭಗವಂತ ಜ್ಞಾನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಯಾವುದೋ ಬೇರೆ ವಂಶದಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ ಹೆಂಗೆಂಗೋ ಬದುಕೋದಕ್ಕಿಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ನಾಯಿಯನ್ನ ಮುದ್ದಾಡ್ತಾ ತಾಯಿಯನ್ನ ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಸೇರುವಂತ ಮನೆಗಿಂತಲೂ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ತಾಯಿ ಪಾದಕ್ಕೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡುವಷ್ಟಾದರೂ ಸಂಸ್ಕಾರ ಈ ವಂಶ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಈ ವಂಶ ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಉದ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುವ ವಂಶ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ವಂಶ ಬೆಳೆದರೆ ನಾನು ಮುಂದೆ ಇದೇ ವಂಶದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟು ಬರ್ತೇನೆ. ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂದಿನ ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಸಾಧನೆಗಳು ಕೂಡ ಕ್ಯಾರಿ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಏನು ಅದೇ ವಂಶದಲ್ಲಿ ಬರ್ತೇನೆ ಅಲ್ವಾ. ನಾವೇ ಬರೆದಿಟ್ಟಂತ, ಈಗ ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬರೆದಿಟ್ಟಂತ ಪುಸ್ತಕಗಳು ನಾನೇ ಮುಂದೆ ಯಾರು ನನ್ನ ಮಗನಿಗೋ ಮೊಮ್ಮಗನಿಗೋ ನಾನೇ ಮಗನಾಗಿ ಹುಟ್ಟು ಬಂದ್ರೆ ನನಗೆ ನನ್ನ ಗ್ರಂಥಗಳು ಸಿಗ್ತವೆ. ಅವಾಗ ಬೇಗ ಅರ್ಥವಾಗತ್ತೆ. ಬೇರೆಯವರು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಡುವುದೇ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಏಕಸಂಧಿಗ್ರಾಹಿಗಳು ದ್ವಿಸಂಧಿಗ್ರಾಹಿಗಳು ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಒಂದ್ಸತಿ ಹಿಂಗ್ ಕಣ್ಣಾಡಿಸಿಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕು ಅರ್ಥವಾಗಿಬಿಡುತ್ತದೆ. ಒಂದೆರಡು ಜನ್ಮಕ್ಕೆ ಬರುವುದಲ್ಲ ಅವೆಲ್ಲ ಕೂಡ, ಅದು ಜನ್ಮ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಅದು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಿ ಅದು ಹೋಗಬೇಕಲ್ಲ ಮುಂದಿನ ಜನ್ಮಕ್ಕೆ ಪರಿಪಕ್ವಾವಸ್ಥೆಗೆ. ಅದು ಆ ವಂಶದಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಬೇಗ ಆಗುತ್ತಂತೆ.
ಅದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಯಾವ ವಂಶ ಭಗವಂತನ ಸಾರ್ವಭೌಮತ್ವಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೋ, ಗುರು ಹಿರಿಯರ ಅನುಗ್ರಹ ಪಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವ ವಂಶ ನನಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೋ ಆ ವಂಶ ಇದು ಅವಿಚ್ಛಿನ್ನವಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇರಲಿ ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕೂಷ್ಮಾಂಡ ದಾನ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಎಷ್ಟು ಬೀಜಗಳಿರ್ತಾವೋ ಅಷ್ಟು ಕೋಟಿ ಬಾರಿ ಒಳ್ಳೆ ಮಕ್ಕಳು, ಗಂಡಾಗಲಿ ಹೆಣ್ಣಾಗಲಿ ಒಳ್ಳೆಯವರು ಹುಟ್ಟಲಿ ಅಂತ ಕೂಷ್ಮಾಂಡಂ ತಿಲಗವ್ಯಾಠಂ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ನಿರ್ಮಿತಂ ಪುರ ಯಸ್ಮಾದಸ್ಯ ಪ್ರಧಾನೇನ ಸಂತತಿ ವರ್ಧತಾಂ ಮಮ ಅಂತ ಇದೊಂದು ಮಂತ್ರ. ತುಪ್ಪ ಅವರು ಹೇಳಿದರು, ತುಪ್ಪದಲ್ಲಿಯೇ ಹಚ್ಚಬೇಕು, ಬೇರೆ ಎಣ್ಣೆ ಅಲ್ಲ. ಪಾಮ ಇಲ್ಲೋ ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಎಣ್ಣೆ ಅವೆಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ, ತುಪ್ಪದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅದು ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹಚ್ಚಿರಿ. ಅದಾದ್ರು ಸುಮ್ಮನೆ ನಾಮಕಾವಸ್ಥೆಗೆ ಹಚ್ಚೋದು ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ವಾಚನ್ಯ ಮಾಡಿ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಮಾಡಿ ದೇಶಕಾಲಂ ಸ್ತುತ್ವ ಮಮ ಸತ್ಸಂತಾನ ಸೌಭಾಗ್ಯಾದಿ ಸಕಲ ಮನೋರಥ ವಾಕ್ತಿದ್ವಾರ ಶ್ರೀ ಭಾರತೀಯರುಗಳು ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣಾಂತರ್ಗತ ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣು ಪ್ರೇರಣ್ಯ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥಂ ಯಥಾಶಕ್ತಿ ಉಪಸ್ಕಾರಯುತಂ ಕೂಷ್ಮಾಂಡದಾನಂ ತದಂಗತ್ವೇನ ಕೂಷ್ಮಾಂಡ ಪೂಜನಂಚ ಕಲಿಷ್ಯ. ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ದಾನ ಮಾಡಬೇಕು. ಕೂಷ್ಮಾಂಡ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಇರ್ತದೆ ಅದರೊಳಗೆ ಅಂತ. ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡುತ್ತೀರಿ, ಈಗ ಭಾಗವತದ 2ನೇ ಸ್ಕಂದದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಚಿಂತನೆ ಇದೆ, ವಿರಾಟ್ ರೂಪದ ಚಿಂತನೆ. ಆ ವಿರಾಟ್ ರೂಪದ ಚಿಂತನೆ ಪೂರ್ತಿ ಕೂಷ್ಮಾಂಡದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಂತೆ. ಭಗವಂತನ ಪಾದದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಭಗವಂತನ ಶಿರದೊಳಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಲೋಕಗಳು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಯಿಸಿವೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅದರ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ವಿಜಯದಾಸರು ಅದಕ್ಕೆ ವಿರಾಟ್ ರೂಪದ ಚಿಂತನೆಯ ಸುಳಾದಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಅದನ್ನು ಹೇಳಿ ಆಮೇಲೆ ಬ್ರಹ್ಮಹತ್ಯಾದಿ ಪಾಪಗ್ನಂ ಬ್ರಹ್ಮಣ ನಿರ್ಮಿತಂ ಪುರ ಕೂಷ್ಮಾಂಡಂ ಬಹುಬೀಜಾಡ್ಯಂ ಪುತ್ರ ಪೌತ್ರ ವಿವರ್ಧಿತಂ ಮುಕ್ತಾ ಪ್ರಬಾಲ ಹೇಮಾದ್ರಿ ಯುಕ್ತಂ ದತ್ತಂ ತವದ್ವಿಜ ಅನಂತ ಪುಣ್ಯಂ ಫಲದಂ ಅತಃ ಶಾಂತಿಂ ಪ್ರಯಚ್ಛಮೆ ಇಮಂ ವ್ರೀಹಿ ರಾಶಿಸ್ತಂ ಇಕ್ಷುದಂಡಂ ಅಮಲಕ ದೀಪಾತ್ ಉಪಸ್ಕರ ಯುತಂ ಕೂಷ್ಮಾಂಡಂ ಸದಕ್ಷಿಣಾಕಂ ಸತಾಂಬೂಲಂ ವಿಷ್ಣು ಪ್ರೀತಿ ಕಾಮಯಾಮಾನಃ ತುಭ್ಯಮಹಂ ಸಂಪ್ರದದೆ ನಮಮ ನಮಮ. ಇದನ್ನು ಹೇಳಿ ಅನೇನ ಸತ್ಸಂತಾನಾದಿಪ್ರದ ಕೂಷ್ಮಾಂಡದಾನೇನ ಭಾರತೀಯರಮಣ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣಾಂತರ್ಗತ ಶ್ರೀ ಮಹಾವಿಷ್ಣು ಪ್ರೇರಣ್ಯ ಮಹಾವಿಷ್ಣು ಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥಂ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನು ದಾನ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದಾರೆ. ದಾನ ತಗೊಂಡವ್ರು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಚಾರ್ಯ ಅಂತ ಮೊದಲನೇದು, ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಉಪಯೋಗಿಸುವಂಥ ಕೂಷ್ಮಾಂಡವನ್ನೇ ಕೊಡಬೇಕು. ಮಾರನೇ ದಿವಸ ಅವ್ರು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು ಪಲ್ಯನಾರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ಬೇಕು. ಇಲ್ವೋ ನೀವು ಕೊಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ತಗೊಂಡಾಗ ಇದನ್ನು ಬಿಸಾಕೋ ಸ್ಥಿತಿಲಿ ಇದ್ರೆ ಅದು ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದಕ್ಕೆ ತುಪ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಮೇಲೆ ತುಪ್ಪ ಹಾಕುವುದು ಅಂತ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ನೆತ್ತಿ ತಂಪಿರಲಿ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ತುಪ್ಪ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಹಾಕುವುದು ಯಾಕೆ, ನೆತ್ತಿ ತಂಪಿರಲಿ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ವಂಶದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುವವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಧರ್ಮರಾಜನಂತಹ ಮಕ್ಕಳು ಹುಟ್ಟಲಿ, ದುರ್ಯೋಧನಂತಹ ಮಕ್ಕಳು ಹುಟ್ಟದೇ ಹೋಗಲಿ ಅಂತ ನೆತ್ತಿ ತಂಪು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಘೃತವನ್ನು ಹಚ್ಚುತ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಘೃತ ಹಚ್ಚುವುದು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಏಕೆ ಅಂದರೆ ಈ ರಂಧ್ರ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದು ನಮಗೆ ಪ್ರಾಜ್ವಲ್ಯವಾಗಬೇಕು. ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಈ ರಂಧ್ರ ಅನ್ನೋದು ತೆಳುವಾಗಿರ್ತದೆ, ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತದೆ ಅಲ್ವಾ. ಅದು ಬರ್ತಾ ವಯಸ್ಸಾಗ್ತಾ ತೆಳುವಾಗಬೇಕಂತೆ. ತೆಳುವಾದರೆ ನಮಗೆ ಈ ಜೀವಾತ್ಮನನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಾಣದೇವರಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲವಾಗ್ತದೆ. ಅದರದೊಂದು ಸಾಧನೆ ಆಗಲಿ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಇಷ್ಟು ರಥಸಪ್ತಮಿ ಮಹತ್ವ ಹೇಳಿದೆ. ಮತ್ತೆ ನಮಗೆ ಈ ಅವಕಾಶ ಯಾವಾಗ ಸಿಗ್ತದೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಅದರಿಂದ ಸುಮಾರು ಪುರಾಣಗಳು, ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಅದರ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ಸ್ಯ ಪುರಾಣದಿಂದ ಮೊದಲುಗೊಂಡು ಬ್ರಹ್ಮವೈವರ್ತಕ ಪುರಾಣ, ಬ್ರಹ್ಮ ಪುರಾಣ, ವಾಮನ ಪುರಾಣ, ಆದಿತ್ಯ ಪುರಾಣ ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟವನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಎದುರುಗಡೆ ಇರುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ನಾಳೆ ಭೀಷ್ಮಾಚಾರ್ಯರು ದೇಹತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದಂಥ ಪರಮ ಪುಣ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದಿನ. ಯಾವ ಭೀಷ್ಮಾಚಾರ್ಯರು ತಾವು ಉತ್ತರಾಯಣದಲ್ಲೇ ತಾವು ದೇಹವನ್ನು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕಾಯ್ಕೊಂಡಿದ್ದು 3 ರೂಪದ ಭಗವಂತನ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಏನು ಪುಣ್ಯ ಮಾಡಿದ್ರು, ಎಂಥ ಪುಣ್ಯ ಅಲ್ವಾ. ಭೀಷ್ಮ ಪರ್ವದಲ್ಲಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಬಂತು, ಭೀಷ್ಮಾಚಾರ್ಯರ ಬಾಯಿಯಿಂದ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ಬಂತು. ಎರಡನ್ನು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಕೊಟ್ಟವರು ಭೀಷ್ಮಾಚಾರ್ಯರು. 2 ಪರ್ವವನ್ನ ಕೊಟ್ಟರು. ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ, 12 ವರ್ಷ ಬರೀ ಅನುಶಾಸನಿಕ ಪರ್ವ ಶಾಂತಿ ಪರ್ವವನ್ನು ಹೇಳುವ ಭಾಗ್ಯ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ದೇವರು. 12 ವರ್ಷ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಅನುಶಾಸನಿಕ ಪರ್ವ ಮತ್ತೆ ಶಾಂತಿ ಪರ್ವವನ್ನು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ. ಮಹಾಭಾರತ ಬಿಟ್ಟುಬಿಟ್ರಿ, ಅವೆರಡೇ ಪರ್ವವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ 12 ವರ್ಷ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟು ಅಪೂರ್ವವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜ್ಞಾನದ ಧನ ಅದರೊಳಗಿದೆ. 3 ರೂಪದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಕೂತಿದ್ದ. ವೇದವ್ಯಾಸ ದೇವರ ರೂಪದಲ್ಲಿ, ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನ ರೂಪದಲ್ಲಿ, ಪರಶುರಾಮ ದೇವರ ರೂಪದಲ್ಲಿ, 3 ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ಕೂತಿದ್ದ. ಆ 3ಅನ್ನೂ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಭಗವಂತನ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ರು, ಭಗವಂತನ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸಾಯುವ ಕಾಲಕ್ಕೆ, ಪ್ರಾಣ ಉತ್ಕ್ರಮಣವಾಗುವ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಏನಾಯಿತು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಾರಾಯಣನ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿ ಪ್ರಾಣ ಬಿಟ್ಟರಂತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ
ಅವರಿಗೆ ಮೋಕ್ಷವಾಗಲಿಲ್ಲ, ಭೀಷ್ಮಾಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ನಮ್ಮಂಥವ್ರ ಕಥೆ ಏನು? ಆಚಾರ್ಯ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾತಕ ತರ್ತೀರಿ, ನಾನು ವೈಕುಂಠ ಆಗತ್ತಾ ನೋಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಸುಮಾರು ಜನ. ವೈಕುಂಠ ಆಗ್ತದೋ ಬಿಡ್ತದೋ, ಸತ್ತ 14 ದಿನ ವೈಕುಂಠ ಸಮಾರಾಧನೆ ಅಂತೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮನೆಯವರು. ಹಂಗೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಭೀಷ್ಮಾಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆಚಾರ್ಯ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಭಗವಂತನ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿ ಸತ್ತವರಿಗೆ ಸದ್ಗತಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಮಾಡ್ತಾ ಸಾಯ್ಬೇಕಂತೆ. ನಾರಾಯಣ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ನಾರ ಅಂದಾಗ ಪ್ರಾಣ ಹೋಗಬೇಕು, ಅವನಿಗೆ ಸದ್ಗತಿ ಆಗ್ತದೆ. ನಾರಾಯಣ ಅಂದು ಪ್ರಾಣ ಹೋದ್ರೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅದು ಒಳ್ಳೇದಾಗಲ್ವೇ ಆಚಾರ್ಯ? ಖಂಡಿತ ಆಗ್ತದೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಸಾಧನೆ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅಂತ್ಯಕಾಲೇಶು ಮಾಮೇವ ಸ್ಮರನ್ ಮುಕ್ತ್ವಾ ಕಲೇವರಂ ಯಪ್ರಯಾಂತಿ ತಿಜಾಂತೇಹಂ ಸಯಾತಿ ಪರಮಾಂಗತಿ. ಪರಮಾಂಗತಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಜನ್ಮ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಸ್ವಾಮಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಜನ್ಮ. ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ನಾವು 15-20 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನ ಒಂದೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಾಗುವಂತಹ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಹುಟ್ಟಿಸ್ತಾನೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಎಲ್ಲಿ ಕಲಿಯ ಆವೇಶವಿರುವುದಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿ ಕಲಿಯಾದಿ ದೈತ್ಯರು ಬಂದು ಉಪಟಳವನ್ನ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ, ಅಂಥ ಒಂದು ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹುಟ್ಟಿ ಬರುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ನಮ್ಮ ಸಾಧನೆ ಎನ್ನುವುದು ಏರುಮುಖವಾಗಿ ಹೋಗ್ತದೆ. ಅದರಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯದೇ, ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಒಂದು ಯಾರಿಗೆ ಮೋಕ್ಷವಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾರಾಯಣ